అందరికీ నమస్కారములు. Today is a very important day for all of us that we are going to have a valedictory function for our second batch of certificate course on Sanatana Dharma in Telugu language. It is in twice a week, Saturday, Sunday at 10 o'clock to 11:30. We will start the session with Vande Mataram, paying our respects to our country, and then Prarthana. Let us request Challa Chitbabu Garu to sing Vande Mataram, please. Vande Mataram, Vande Mataram, Sujalam Sufalam, Malayaj Sitalam, Sasya Syamalam Mataram, Vande Mataram. Subrajosna pulakitayamini pullakusumita drumadala shobhini suhasini sumadhura bhashini sukhadam varadam mataram vande mataram. వందే మాతరం. వందే మాతరం. ధన్యవాదములండి చల్లా చిట్టిబాబు గారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. నౌ we will request Vasundharaji to chant Prarthana, please. सर्वेभ्यो नमस्कारः. ఫస్ట్ ఒక నిమిషం ధ్యానం, 3 సార్లు ఓంకారం, తర్వాత ప్రార్థన. 1 minute ధ్యానం ఫాలోడ్ బై 3 times ఓంకార అండ్ ప్రార్థన. ఓంకారం. ఓం గణానాం త్వా గణపతిగుం హవామహే కవిం కవీనాం ఉపవస్రవస్తమం జ్యేష్ఠరాజం బ్రహ్మణాన్ బ్రహ్మణస్పత ఆనశృణ్వన్నోతిభిः సీదసాదనం. ఓం శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః. ఓం ప్రణో దేవీ సరస్వతీ వాజేభిర్వాజినీవతి ధీనామవిత్ర్యవతు. ఓం శ్రీ మహాసరస్వత్యై నమః. గురురేవ గతిః గురుమేవ భజే గురుణైవ సహాస్మి నమో గురవే. న గురోః పరమం శిశురస్మి గురోః మతిరస్తి గురౌ మాం పాహి గురో. జ్ఞానానందమయం దేవం నిర్మలస్ఫటికాకృతిం
आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवम् उपास्महे श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतङ्गमय ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव अतिथिदेवो भव ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ओम् బాబు గారు అన్మ్యూట్ చేసుకోవాలి మీరు. ధన్యవాదములండి వసుంధర గారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. నమస్కారం అండి ప్రభు గారు. నమస్కారం. Now let us welcome our chief guest, Swamini Vidyanand Saraswati ji. We welcome you. You are on travel. In spite of that, you could log in and then come to bless us. Thank you so much. Do you hear us, Swamini ji? Yes, I'm here. I'm with you. Okay. So whenever it is convenient for you to let me know, then you Give me the can. I want to hear the briefing, then I will. Okay. So let us welcome our patron, Hemakanta Prabhakar Rao Garu. And then let us welcome our academic director, CSR, Dr. CSR Prabhu Garu, the chairman of Vishwa Yoga Vidyapeeth. He is known to all of you. He has been taking a lot of classes, including yoga, for 2 weeks. And let us welcome Vishalakshi Garu. He is the vice president and associate director of this course. And are you there, Vishalakshi Garu? Okay. So now. Yes, I am here. Namaste. Okay. Namaste. Okay. Now let us request Akal Hemakanta Prabhakar Rao Garu to deliver the welcome speech, please. హరి ఓం. నమస్కార. ఇది తెలుగు క్లోజ్ కదండి? అవును. ఓకే. ఎవ్వని చే జనించు జగమెవ్వని లోపల నుండు లీనమై ఎవని అందు నిందు పరమేశ్వరుడెవ్వడు మూల కారణం బెవ్వడన ఆది మధ్యలయుడెవ్వడు సర్వము తానయైన వాడెవ్వడు అని నా ఆత్మభవున్ ఈశ్వరునే శరణము వేడదన్. కేయూరాన విభూషయంతి పురుషం హారాన చంద్రోజ్వలాః న స్నానం న విలేపనన్న నలేపనన్న కుసుమం నాలంకృతా మూర్ధజాః వాణ్యేకా సమలంకరోతి పురుషం యా సంస్కృతా ధార్యతే క్షీయంతే ఖలు భూషణాని సతతం
వాగ్భూషణం భూషణం సతతం వాగ్భూషణం భూషణం. హరి ఓం. అందరికీ నమస్కారం. నమస్తే స్వామినీజీ, నమస్తే ప్రభు గారు, Hari నమస్తే Om. విశాల్ గారు, Namaste to నమస్తే all. అదర్ మెంబర్స్ ఆఫ్ దిస్ కోర్స్. స్వాగతం సర్వేభ్యः స్వాగతం వ్యాహరామి. And today is such an important day. We have completed second course of second batch, right? This is second batch of Telugu, right? Second batch. Second batch of Telugu we are completing today. And with this probably we have completed mostly 9 plus 11, about 12 class courses we have completed now, full-time courses. And this is an important occasion for us. And we are going to have a very good stepping stone by starting in English this ఇండియన్ నాలెడ్జ్ ఫ్యాకల్టీ డెవలప్మెంట్ కోర్స్. నేను ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడిస్తున్నాను. మనం ఇప్పటికి 10-12 కోర్సులు నడిపేశాము. ఇది చాలా మంచి రోజు, మనకి మంచి ఉత్తమమైన దినం, ఉత్తమమైన దినం కూడా ఆదివారం సప్తమి, మంచి రోజు. ఇప్పుడు ఇవాళ నుంచి మనం ఇంకొక కొత్త కోర్స్ కూడా స్టార్ట్ చేయబోతున్నాము. అది ఫ్యాకల్టీ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ ఐకేఎస్ బేస్ మీద, గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా చేసిన ఐకేఎస్ బేస్ మీద ఫ్యాకల్టీ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ చేయబోతున్నాము. ఇది ఇంగ్లీష్ కోర్సుల్లో 3వ లెవెల్ కిందకి తీసుకోవచ్చు. పోతే ఇన్ని మనం నేర్చుకుంటున్నాము. మనకి 4 నెలలుగా మీరు చాలా విషయాలు మహామహుల దగ్గర నుంచి, గురువుల దగ్గర నుంచి నేర్చుకుని ఉంటారు. వీటన్నిటికీ కూడా మూలము సంస్కృత భాష అన్నది మనం గ్రహించాలి. సంస్కృత భాష అనేది నేర్చుకుంటే ఉన్న ఆనందం, దాంట్లో ఉన్న అర్థం తెలుసుకోవడం ఆనందం, సంస్కృత భాషలో తెలుసుకోకుండా వచ్చే దాంట్లో చాలా సుఖం కూడా ఉండదని చెప్తాను. ఎందుకనంటే మనం దైనందిన పూజా విషయాలు కానీ, దైనందిన కార్యక్రమాలు కానీ మనం చేసేవన్నీ కూడా సంస్కృత భాషలోనే ఉంటున్నాయి. మీరు సంస్కృత భాష కనుక నేర్చుకున్నప్పుడు దానిలో ఉన్న ఆ పూజలు పునస్కారాల్లో చేసే ఆనందాన్ని మీరు అనుభవించగలుగుతారు. లేకపోతే ఒక మనం గాయత్రి ధ్యానం చేస్తున్నామంటే, పంచావందనం చేస్తూ గాయత్రి ధ్యానం చేస్తున్నామంటే ఆ సంస్కృతం తెలిసినప్పుడు సాక్షాత్ అమ్మవారు మీ ముందు సాక్షాత్కరిస్తుంది. అర్థం తెలిస్తే, ఒక్క పదానికి అర్థం తెలిస్తే గాయత్రి అమ్మవారు మీ ముందే సాక్షాత్కరిస్తుంది. అలాగే పాదయోహ పాద్యం సమర్పయామి, హస్తయోహ అర్ఘ్యం సమర్పయామి అని మీరు అన్నప్పుడు నేను నీకు నీళ్ళు ఇస్తున్నాను, నేను నీకు అర్ఘ్యం ఇస్తున్నాను అనే సంతృప్తి మీకు కలుగుతుంది. అలా కాకుండా ఇంకేమిటంటే, ఇప్పుడు ఏదైనా మన సంస్కృతం శ్లోకం చదువుతున్నాం అనుకోండి, లేదా సంస్కృత ఏదైనా గ్రంథం గురించి మనం తెలుసుకుంటున్నాం అనుకోండి, ఆ చెప్పిన వాళ్ళు, ఆ గ్రంథాన్ని రాసిన అనువాదం చేసిన వాళ్ళు, వాళ్ళ భావాలు మన మీద ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవుతాయి. అలా కాకుండా మనమే కనుక సంస్కృతం నేర్చుకుని ఆ పుస్తకాన్ని చదవగలిగితే మన సొంత భావాలతో, మన సొంత తపస్సుతో మనం ఆ భావాలని మనం అర్థం చేసుకోగలుగుతాము. అది సాక్షాత్తు మన మనసుకి హత్తుకుపోతుంది. కాబట్టి ఏదైనా మనం సరిగ్గా సంస్కృత భాషలో ఉన్న విజ్ఞానాన్ని పూర్తిగా తెలుసుకోవాలి అంటే సంస్కృత భాషను నేర్చుకోవడం అత్యంత అవసరం. కాబట్టి అందరూ కూడా, కొంతమంది నేర్చుకునే ఉంటారు, ఆల్రెడీ చేరే ఉంటారు, సంస్కృత భారతి వాటిల్లో చేసే ఉంటారు ఈ గ్రూప్లో వాళ్ళు. కానీ వాళ్ళు సంస్కృత భాషలో నేర్చుకుని ఆనందాన్ని అనుభవించాల్సింది, ఆ విజ్ఞానాన్ని తెలుసుకోవాల్సిందని నా ప్రార్థన. ఇది మొదటి పాయింట్. రెండో పాయింట్, ఈ 4 నెలల నుంచి మీరు తీసుకుని చాలా పాయింట్లు మీరు తెలుసుకుని ఉంటారు, చాలా విషయాలు మీరు గ్రహించి ఉంటారు. సత్యం వద ధర్మం చర అన్నారు. ధర్మాన్ని వద అనలేదు, సత్యాన్ని వద అన్నారు, కానీ ధర్మాన్ని వద అనలేదు. ధర్మాన్ని వద అంటే అర్థం ఏంటి? ఆచరించమని, మాట్లాడమని కాదు. ఊరికే మాట్లాడుతుంటే సరిపోదు. అది వాచాధర్మం అయిపోతుంది. వాచాధర్మం వల్ల ఏ ఉపయోగం లేదు. దాన్ని ఆచరించి చూపించినప్పుడే దాని యొక్క ఉపయోగము, దాని యొక్క ఇది మన వే ఆఫ్ లైఫ్లో దాన్ని అనుసరించినప్పుడే దాని యొక్క ఫలితాన్ని మనం అనుభవించగలుగుతాం. కాబట్టి ధర్మాన్ని ఆచరించడం మొదలుపెట్టండి. నేర్చుకున్న దాన్ని ప్రాక్టీస్లో పెట్టడానికి ప్రయత్నించండి. ఈ ప్రపంచమంతా కూడా ఒక విధమైన ఋతంతో నడుస్తుంది, ఒక విధమైన సిస్టంతో నడుస్తుంది. సూర్యుడు తప్పకుండా పొద్దున్నే ఉదయిస్తాడు, సాయంత్రానికల్లా అస్తమిస్తాడు. ఇలా ప్రతి ఒక్క నేచర్లో ఉన్న ప్రతి ఒక్క వస్తువు కూడా ఓ పర్టిక్యులర్ ఆర్డర్ ప్రకారం నడుస్తున్నాయి. అలాగే మనం కనుక ఈ ధర్మాన్ని కనుక ఆచరించడం మొదలు పెడితే మనందరి జీవితాలు కూడా ఒక డిసిప్లిన్డ్ సిస్టమిక్గా లైఫ్లో నడుస్తాయని చెప్పేసి అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం ఉంది. కాబట్టి ఈ ధర్మాన్ని ఆచరించడంలో అధిక శ్రద్ధ వహించాలని చెప్పేసి నా రెండో ప్రార్థన.
మూడో ప్రార్థన ఏంటంటే మన దేశంలో ఉన్న విపరీత శక్తులు ఎలా పనిచేస్తున్నాయి అంటే సనాతన ధర్మాన్ని ఏ విధమైన తిట్టచ్చు, ఏ విధంగా మాట్లాడచ్చు, ఎవరు మాట్లాడేవాళ్ళు ఎవరు లేరు, ఎవరు దీన్ని పట్టించుకునేవాళ్ళు లేరు అని కానీ, లేదా మన గ్రంథాలని వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చిన రీతిలో రకరకాలుగా విభజించి రకరకాల భాష్యాలు చెప్పేసి వాటికి రకరకాల అర్థాలు విపరీతార్థాలు కల్పించేసి మనకి వాటి మీద మన పిల్లలకి మన యంగర్ జనరేషన్స్ మన తర్వాత తరాల వాళ్ళకి ద్వేషాన్ని కల్పించే విధంగా తయారు చేయడం జరుగుతోంది. దానికి సరైన అర్థాలు తెలుసుకోకపోవడం మూలంగా వాటన్నిటిని మూఢనమ్మకాలుగా ప్రచారం చేస్తున్నారు. కాబట్టి మనం సరిగ్గా ఈ సంస్కృత భాష నేర్చుకుని కానీ మనం నేర్చుకున్న విషయాలన్నీ కూడా సరిగ్గా అర్థం చేసుకుని వాటిని ఆకలింపు చేసుకుని వా యొక్క శక్తితో, ఆ యొక్క నాలెడ్జ్తో, ఆ యొక్క జ్ఞానంతో వాళ్ళకి సరైన సమాధానం చెప్పవలసిన అవసరం మనందరి మీద ఉంది. ఈ యొక్క వేద సంస్కృతి సమితి యొక్క ఉద్దేశము, ఆరంభము 10 ఏళ్ల క్రితం మేము చేసిన మొదలెట్టిన ఆరంభము ఈ ప్రయత్నం కోసమే. సంస్కృత భాషని ఇంకా బాగా ప్రమోట్ చేయడం కోసము, తర్వాత మన సనాతన ధర్మం యొక్క ప్రమోషను, ప్రిజర్వేషను చేయటం కోసము, ప్రొటెక్షను చేయటం కోసము, తద్వారా మన సంస్కృత గ్రంథాల్లో ఏవైతే ఉన్నాయో అవి మోడర్న్ సిస్టమ్స్కి ఒక విధమైన పూజలు పునస్కారాలు ఇవన్నీ కూడా ఎవరిష్టం వచ్చినట్టు వాళ్ళు చేయడం మొదలు పెడుతున్నారు. అలా కాకుండా వాటికి ఒక సిస్టమేటిక్ స్టాండర్డ్స్ లాగా తయారు చేసి అవి తయారు చేయాలని అది ఇంకా మేము మొదలెట్లేదు. అది ఒకటి. అది మూడో కార్యక్రమం. 4వ కార్యక్రమము వీటి మీద సైన్స్ ఏముంది, పూర్వకాలంలో మన వాళ్ళు, మన రాజులు కానీ మన యొక్క ఋషులు కానీ ఏ గ్రంథాలు చదువుకుని వాళ్ళు ప్రజలకి బోధ చేశారు, ఏ గ్రంథాలు చదువుకుని ప్రజలందరినీ ఒక తాటి మీద నడిపారు, ఏ గ్రంథాలు చదువుకుని మన దేశంలో సనాతన ధర్మాన్ని ప్రతిష్ఠింపచేశారు, ఆ గ్రంథాల్లో ఉన్న సైన్స్ని కానీ, ఆ గ్రంథాల్లో ఉన్న ధర్మాన్ని కానీ, ఆ గ్రంథాల్లో ఉన్న నీతిని కానీ, ఆ గ్రంథాల్లో ఉన్న బుద్ధి విశేషాలు కానీ మనం ఆకలింపు చేసుకుని వాటిని మన దినచర్యలో చేయిస్తూ దీన్ని విపరీతంగా విమర్శించే వాళ్ళకి సరైన సమాధానం చెబుతూ మన సమాధాన ధర్మాన్ని మన తర్వాత తరాల వాళ్ళకి సరిగ్గా అర్థమయ్యేట్టుగా చెప్పాలని, తద్వారా ఇంటలెక్చువల్ క్షత్రియాస్, ఇంటలెక్చువల్ గురూస్ తయారవ్వాలని, దేశం మళ్ళా ఉద్దీపన కలిగి అగైన్ మళ్ళా పూర్వం మనం 1000 సంవత్సరాల క్రితం ఏదైతే విశ్వగురువుగా మనం కీర్తించబడి 11 విశ్వవిద్యాలయాలతో, ఒక మహిళా విశ్వవిద్యాలయంతో మన దేశం పరిడవిల్లిందో ఆ విధంగా మళ్ళా ఆ శక్తికి తీసుకురావాలని, మనందరం దానికోసం కృషి చేయాలని, ఇంకా ఇలాంటి కోర్సులు ఇంకా చాలా నడపాలని మన ఆర్గనైజేషన్ అందరికీ సరిగ్గా విజ్ఞప్తి చేస్తూ, భగవంతుడు అందరికీ కూడా ఆయురారోగ్య ఐశ్వర్యాలు కలగజేస్తూ ఇంకా శక్తిని ఇవ్వమని చెప్పేసి ఈ సనాతన ధర్మ యొక్క ప్రొడక్షను, ప్రిజర్వేషను, ప్రమోషన్ గురించి కావలసిన శక్తిని, సామర్థ్యాన్ని, అనుభవ జ్ఞానాన్ని అందజేయమని చెప్పేసి ఆ భగవంతుడిని ప్రార్థిస్తూ ఇంతతో విరమిస్తున్నాను. ధన్యవాదాలు. నమస్కారం. హరి ఓం. ధన్యవాదములండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ for your welcome speech and also the advice you have given. We'll definitely keep in mind and then conduct more classes, more courses in this direction. Now, Visalakshi Garu sent a message that she has to go somewhere and wants 5 minutes to give her speech. Swaminiji, we can wait for some time. హరి ఓం. స్వామినీజీ మాట్లాడతా అంటే ఆవిడని మాట్లాడమనండి సార్. స్వామినీజీ ఆశీస్సుల తర్వాతే నేను మాట్లాడతా. 1 minute. Swaminiji. आपको लेट हो जाएगा फिर विशालाक्षी अम्मा? No madam, you can talk. Okay. So let us After your request. blessings only we will continue. Let us request our Swaminiji to give her blessings to all of us. ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः I'm very happy that we have completed this second Telugu course
of Ved Sanskrit Samiti and Vishwa Yoga Peeth. I really congratulate the whole team, our CSR Prabhu Garuji, Vishalakshi Amma and all others, those who have taken so much pain to do this in the Telugu. And I'm sure those मैं हिंदी में बोलूं इंग्लिश में others can understand English. How many people can Whatever, either is okay, madam. Everybody knows English. Okay, very good then. No problem. Okay. So Ved Sanskrit Samiti is working so hard, and I'm happy that we are doing this in the Telugu language. Now, as I said, we can go for Hindi also. We can have more people on Hindi because it will be the more spread area. And Ved Sanskrit Samiti is working. And now we are going to have a second level also, or still we'll have a one more or two Telugu, then we'll go for the second level. What is our plan? We'll have 2 more Telugu batches. After that, we'll go for second level. Okay. So all of you, those who have attended this whole entire course, I'm congratulating all of you. And then I request all of you that you bring more people on the Telugu batch. So 2 more can be there, and those who are really interested into going into the depth of this particular knowledge. So as our Babu Garuji is telling that after 4 course of the 4 batches, we'll have the second level. So now all of you should bring more and more people here so that we can have more and more Telugu classes also. And also I want to tell one more thing is that we all of you should now teach whatever you have learned here. You can teach in your area also, and you can bring like 4 or 5 people around you, maybe neighborhood or your family or your group or your senior citizen or your youth club. So there also you can also start sharing this knowledge, because knowledge spreading is only the sharing is there. Should do one, make a group of the people where we can also teach the same thing. When those who have learned here can start teaching some people, then they will be ready to come to the course. So let us do this 1-to-1 or 1-to-5 so that we can spread this knowledge more and more. Because language is the only medium, but the thing is the Sanatana Dharma. Like other religions, don't have one book like Quran or Bible. We have so many different books, Vedanga, Sanskrit, Vastu, astrology, all are there. We spread, don't know, otherwise are taught that Gita is a book for Hindu. Gita is not the book really. Understand this. So that's why if you spread this knowledge and bring more people here, then only people will realize that it is not only Ramayana, Bhagavad and Gita. So much depth is there, so much knowledge is there. And Veda itself is, a word itself is telling it's a knowledge, it's a body of knowledge, And so instead of going for more on the Shraddha and belief, we have to tell people that it's not a Shraddha or belief, it is a knowledge. Gita is a knowledge, Upanishad is knowledge, astrology is a knowledge, astronomy is a knowledge. So we more, and that's why, Pujya Swamiji used to tell us, Ishvara is not an object of belief, it is an object to know. It is Ishvara is to be known, not to be believed. And so it is a knowledge. We have to make people, we have to convert people from belief to the knowledge. And therefore, more and more people, we need to spread this, that it is not just belief, or you go to the temple, or you do the puja, or you do the Lalita Sahasranama. There is something to know. So knowledge, this one, the belief of
as a knowledge, we have to spread this one. And so I request all of you that you bring more people for this batches in Telugu. That if we can start some Hindi also, so that more Hindi, I can suggest other people also, those who can learn this one in Hindi. Because a lot of people are there known to me, but they don't have the English in Hindi. So then I can bring people here for the Hindi course also. There are a lot of youngsters, they Veda is, what Vedanga is, what is astrology, what is astronomy, what is Vastu. So there are people to know, but if we can have that one in Hindi, it's better for me to spread this one. So I pray to the Lord, and my all blessings are with all of you. May Lord spread, shower His blessings on all of us, that we can make this knowledge more and more people, knowledge to go more and more people, so that people can understand that Hinduism we call, or Vedic knowledge we call, or Sanatan Dharma, whatever word we use. It is not a belief, it is a knowledge. And we have to tell people that it is a knowledge, not the belief. So let us spread this knowledge more and more. I pray to the Lord for showering His grace on all of you. Om Tat Sat. We need some ధన్యవాదాలు. Hindi lectures, Madam Mahoday. What? We need some Hindi speakers. So please introduce some Hindi speakers from your side, whomever you know. I will be in touch with them and I will request them to come and help us. So all topics you want, or Whatever topics you come across, the people to introduce to them, we will give a chance to them to talk. okay, I will talk to some of them. I know some professors and all of them. So I will contact them and I will talk to them whether they are ready to take classes or not. Yeah. First, if they give first webinars, then we will introduce to the classes. Yes, I know. But like we have 3 months, so they have to commit for 3 months, that's why I'm telling. No, on specific days only. So specific topics of their own specialization. Yeah. Continuously, they don't need to do 3 months, right? Yes. Their topic only 3 days, 4 days, 5 days, like that only will be there. Okay. No, we already have I know Krishnamurari some. Tripathi, BHU. Okay. I know some colleges where the professors are there, philosophy professors, Sanskrit professors are there. So I will talk to them and then I will get back to you, or I will give If some Hindi people number and speak, I will that will have I will send you number so you can talk to them directly in Hindi. My idea is more Hindi lecturers are there that will have more impact on the Hindi public. Correct. I understand. Yeah. So Sure. that is more important. Yeah. We have to see the mental this also. Yes. Yeah. Sure. ధన్యవాద మహోదయ. Thank you for I know you are traveling and with a lot of difficulty you must be having in getting the internet. In spite of all the difficulties, you came and blessed us. Thank you so much, as you said, and you have been advising to start a Hindi language, this Sanatana Dharma course in Hindi language. So we will be starting in the month of March, probably around Ugadi on an auspicious day. So meanwhile, we will do the groundwork. When are we starting the English one? English one, we will postpone it. We'll first settle with Hindi, Hindi version. After that, we will have another English version. Okay. That is 8th batch. Okay. Namaste to all. Hari Om to all. Nice to be with you. Hari Om. Thank you so much. Namaskar. And going forward, now let us request Visalashi Garu to give her message, please. ఓం సభాయై నమః. సర్వేభ్యో నమో నమః. అందరికీ నమస్కారం అమ్మా. యోంతః ప్రవిశ్య మమ వాచమిమాం ప్రసుప్తాం సంజీవయత్యఖిల శక్తి ధరస్వధామ్నాం అన్యాంశ్చ హస్తచరణ శ్రవణత్వగాదీన్
ప్రాణాన్నమో భగవతే పురుషాయ తుభ్యం. మనమందరము అసలు ఇలా ఈ ప్రపంచంలో ఉన్నాము అంటే ఏమైనా చదువుకోగలుగుతున్నాము, మాట్లాడగలుగుతున్నాము, వినగలుగుతున్నాము, ఇంటరాక్ట్ అవుతున్నాము అంటే ఇదంతా పరమాత్మ అనుగ్రహం. మనం ఈ వేద సంస్కృతి సమితి అసలు దీన్ని స్థాపించడం, దీని ద్వారా మన సనాతన ధర్మ వ్యాప్తి చేయడానికి కొద్దిగా అయినా ప్రయత్నం చేయగలగడం, ఇదంతా పరమాత్మ కృప. కనుక ఆ పరమాత్మ, ఆ భగవంతుడు మనందరినీ కూడా ఇంకా ఇతోధికంగా మనకి శక్తి సామర్థ్యాలని, ఆయురారోగ్యాలని, సత్ సాంగత్యాన్ని మనకిచ్చి, మనకి జ్ఞానాన్ని కలిగించి, జ్ఞానాన్ని మనం పొందాలి, అందరికీ పంచిపెట్టాలి, ఆ అవకాశాన్ని ఇచ్చి అనుగ్రహించాలి అని ప్రార్థిస్తున్నాను. ఇప్పుడు మనది తెలుగు మీడియంలో 2వ బ్యాచ్, ఫస్ట్ లెవెల్లో. ఇలా కొన్ని అయ్యాక సెకండ్ లెవెల్, థర్డ్ లెవెల్, ఫోర్త్ లెవెల్, అలా మన మహర్షులు మనకి అనుగ్రహించి ఇచ్చిన, పరమాత్మ మనకు ఇచ్చిన వేద రాశిలో నుంచి, మహర్షులు ఇచ్చిన శాస్త్ర ఆ అనంత జ్ఞాన రాశి మనకుంది. అనంత శాస్త్రం బహువేదితవ్యం, అల్పశ్చ కాలో బహవశ్చ విఘ్నాః, యత్ సారభూతం తదుపాశ్రితవ్యం, హంసో యథా క్షీరమివాంబురాసేః అని చెప్పారు. అనంతమైన జ్ఞానమున్నా మనమంతా చదవలేము, తెలుసుకోలేము. కనుక దాని సారాన్ని గ్రహించాలి. అలా మనకి వందలాది శాస్త్రాలు, వేలాది లక్షలాది గ్రంథాలు ఉన్నాయి. కానీ కాలక్రమంలో అనేక కారణాల వల్ల చాలా భాగం లుప్తమయ్యి ఇప్పుడు మనకి కొద్ది మాత్రం మిగిలి ఉంది. ఇందులో ఉన్న ఆ కొద్దిలోని కొద్దికే ప్రపంచం మొత్తం నిజంగా విస్తృత పడుతోంది. మన జ్ఞాన రాశికి, మన జీవన విధానానికి, మన కట్టుబొట్టు, మన ఆలోచనలు, మన బిహేవియర్, వసుధైవ కుటుంబక భావన మనది. ఉదారమైన చరిత, మన ఉదార చరితానంతు వసుధైవ కుటుంబకం అని. మనము ఈ ఔదార్యవంతమైన భావాన్నే ప్రజలలో, ప్రపంచ దేశాలలో వ్యాప్తి చేయడానికే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు మన వాళ్ళందరూ కూడా. కనుక మనం కూడా మన శక్తిని అనుసరించి మనము జ్ఞానాన్ని అతిథి, బోధ, ఆచరణ, ప్రచారణ, ఇది ఇంత ముందు కూడా చెప్పాను మీకు. ఈ 4 పద్ధతులలో ముందు మనం అధ్యయనం చెయ్యాలి. మన జ్ఞానము, పరమాత్మ భగవంతుడు మనకిచ్చిన ఈ జ్ఞానము ఏదో సరైన జ్ఞానం, పరా విద్య, అపర విద్యలుగా చెప్పారుగా వేదాల్లో, ఉపనిషత్తుల్లో. మనకి లౌకికమైన విద్యలు కావాలి, పారలౌకికమైన యథార్థ జ్ఞానము, బ్రహ్మ జ్ఞానము, ఆత్మ జ్ఞానము అంటాం కదా. ఆ జ్ఞానం కూడా నేనంటే ఎవరు అన్నది నాకు తెలియాలిగా ఈ ప్రపంచంలో పుట్టినందుకు. అప్పుడే మన మానవ జీవితం, ఈ ఉపాధి మనకు లభించినందుకు సార్థకత అనేది కలుగుతుంది. జ్ఞానాదేవతు కైవల్యం. కైవల్యము అంటే ముక్తి అన్నది ఎక్కడి నుంచో రావడం అని కాదు, మనమే యథార్థమైన జ్ఞానాన్ని పొంది ఆ జ్ఞాన స్థితిలో కనుక ఉండగలిగితే అది చాలు మనకి. అంటే జీవన్ముక్త స్థితి, జనక మహారాజాదుల్లాగా. కనుక ఇలాంటి జ్ఞానం మనకి రావాలి అంటే మనకి మహర్షులు బోధించిన, మహర్షులు ఎప్పుడు కూడా విశ్వశ్రేయ కాంక్ష కలిగి మనకి జ్ఞానాన్ని ఇచ్చారు. మహర్షులు మొత్తం యావత్ విశ్వానికి శుభాన్ని కలిగించే జీవన విధానాన్ని మనకు తెలియజేశారు. ఆ జ్ఞానాన్ని మనకిచ్చారు. మనం ఆ జ్ఞానం పొందుతూ ఆ మార్గమే సనాతన ధర్మము. సనాతన ధర్మ అనుయాయులం మనమంతా, దాన్ని పాటిస్తున్నాము. ఆ సనాతన ధర్మబద్ధ జీవన విధానంతో మనము ఐహిక ఆముష్మిక సుఖాలు శుభాలు పొందుతూ ప్రపంచ మానవులందరికీ మన సనాతన ధర్మంలో ఉన్న గొప్పదనాన్ని, ఔన్నత్యాన్ని, మహర్షులిచ్చిన జ్ఞాన రాశిలోని ఆ విశ్వశ్రేయ కామ్యత ఏదైతే ఉందో దానిని అందరికీ మనం తెలిసేలా చెప్పాలి. దానికి ఇవన్నీ చిన్ని ప్రయత్నాలు ఇలా చెప్పడం అన్నది. ఎందుకంటే మన భారతీయుల్లోనే చాలా మందికి సనాతన ధర్మం అంటేనే తెలియదు. ఏదో హిందువులు, ఇండియన్స్ అంటారే గాని. కనుక ముందు మనము తెలుసుకుని మన హిందువులకి, హైందవులకి, మన భారతీయులకి, తర్వాత ప్రపంచ మానవులకి అందరికీ కూడా మనం మన మహర్షులు మనకి ఏం చెప్పారు,
వంశపారంపర్యంగా అనూచానంగా గురు శిష్య పరంపరగా పరమాత్మ దగ్గర నుంచి మహర్షుల ద్వారా మానవులకు లభించిన జ్ఞాన గంగని మనం కూడా ప్రవహింప చెయ్యాలి. మనకి కృతేషు ప్రతి కర్తవ్యం ఏష ధర్మ సనాతనః. ఏష ధర్మ సనాతనః అనే ఈ వాక్యంతో వందలాది జ్ఞాన బోధలు మనకి అనుగ్రహించబడ్డాయి రామాయణంలో, భారతంలో, అన్ని చోట్ల. మనం వాటన్నిటినీ తెలుసుకోవాలి. కనుక మనం నిర్వహించుకుంటున్న ఈ కోర్సుల ద్వారా కొద్దిగానైనా మనం తెలుసుకున్న దాని సారాన్ని యథార్థంగా తప్పులు లేకుండా సరైన జ్ఞానాన్ని తరువాతి వారికి మనము అందించాలి. ఎందుకంటే మనకి మహర్షులు కూడా ఆచార్యాయ ప్రియం ధనమాకృత్య ప్రజాతంతు మా వ్యవచ్ఛేత్సి అని చెప్పారు. ప్రజాతంతు అంటే 2 అర్థాలు కదా. గృహస్థాశ్రమంలో ప్రవేశించి వంశాన్ని నిలబెట్టడం ఒకటైతే, గురువులు బోధించిన జ్ఞానాన్ని శిష్యులకి బోధించి తండ్రులు కొడుకులకి, కొడుకులు వాళ్ళ పిల్లలకి, మనవలకి ఇలా అందించబడాలి. కనుక ఇలాంటి ప్రయత్నాలు చేయగలిగిన విధానంగా మనం చేస్తున్నాము. మీరందరూ కూడా భాగస్వాములయ్యి మన సనాతన ధర్మాన్ని వ్యాప్తి చేయాలని, పాటించాలి, ముందు ఆచరించాలి. కట్టు బొట్టు తీరు నడత ఆలోచన, ముందు భావాలు సరిగ్గా ఉండాలి. ఆ భావానికి తగిన మాటలకి తగిన ప్రవర్తన మనలో ఉండాలి. ఈ విధంగా ఉండాలి. మీరందరూ అలా ఇంకా కోర్సులు అటెండ్ అవ్వండి, మీ జ్ఞానాన్ని వృద్ధి చేసుకోండి, చదవండి. మనం శ్రవణము మననము నిధిధ్యాసన దాని మీద ఆలోచించాలి, మనస్సు పెట్టి అందులోని సత్యాలను బయటికి తీయాలి, అందరికీ వెల్లడి చెయ్యాలి. దీనన్నిటికీ కూడా ముఖ్య కారణం ఇప్పుడు మనం సంస్కృత భాషలో ఈ గ్రంథాలన్నీ ఉన్నాయి కనుక మీరందరూ సంస్కృత భాషను బాగా అధ్యయనం చెయ్యండి. చేసి ఒరిజినల్ గ్రంథాలు చదివి సారాన్ని తెలుసుకుని చెప్పడానికి ప్రయత్నం చెయ్యండి. ఇలా మన వేద సంస్కృతి సమితి ఈ కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నందుకు, అందులో నన్ను వారి ఆత్మీయతతో ఒక ముఖ్యమైన భూమిక పోషించడానికి నన్ను అందులో అనుగ్రహించి ఉండేలా చేస్తున్నందుకు మన వేద సంస్కృతి సమితికి బ్రహ్మశ్రీ ఆకెళ్ల హేమకాంత ప్రభాకరరావు మహోదయులకి, మన తమ్ముడు శ్రీ ఆకెళ్ల అమరేంద్రనాథ్ బాబు గారికి, మన విశ్వయోగ విద్యాపీఠము డైరెక్టర్ అయినటువంటి ఆత్మీయులు మా సోదరులు డాక్టర్ ప్రొఫెసర్ కూడా అయిన, సైంటిస్ట్ కూడా అయిన డాక్టర్ సిఎస్ఆర్ ప్రభు గారికి, ఇంకా మన ఆత్మీయులు లలితకి అందరికీ కూడా కృతజ్ఞత అభివందనలతో స్వస్తి శుభం. ఇవాళ మన్నించాలి, నాకు ఒక వేరే పని ఉంది కనుక నేను వదిలి వెళతాను. పెద్దలు అనుమతించవలసిందిగా కోరుకుంటున్నా. ధన్యవాదాలండి. ధన్యవాదములండి శైలాష్ గారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ యువర్ బిజీ షెడ్యూల్, you have I think a lecture just after about 10 minutes. You have come and given us your message. Thank you so much. Now, going forward, I'll just review what has happened in this course with the help of a presentation, PPT. Yeah, you all can see this. This is the second batch of basic level 1 certificate course in Sanatana Dharma in Telugu. It started on 27 September 25 and now today 8th February we have come to completion after a module of yoga for 2 weeks. And all these courses started with the blessings of Vijayendra Saraswati of Kamakoti Peetham. We all went there, myself and Prabhu Garu, Prabhakar Rao Garu, Shailash Garu, we all went there, showed our prospectus to him and he has gone through it and then gave approval and gave his blessings. So with these blessings, we have conducted so many courses successfully, 7 courses in English, 2 courses in Telugu and 2 advanced courses
one for youth. And now we are going to start a course in Hindi on weekdays, which is going to start in the month of March on an auspicious day. Just to review what has happened, we had total of 67 registered for this, with an average age group of 50.4 years. Highest age was 71 and lowest is 22 years. So finally, 18 students successfully completed the course. So this is the trend. The course is so tough. The literature is so tough to understand and also assimilate. So probably only the tough people can sustain till last and successfully complete it. So when the going is tough, only the tough get going. So you're all tough people who have sustained the strains of all the teachings which have happened in these 4 months and finally succeeded. I congratulate all of you for this success. A certificate will be given to you. A successfully completed certificate will be given to you. And also for those who have completed yoga, those who are in this Telugu course are also outside who are registered and attended yoga course. They all will be given a successfully completed yoga module in due course of time. Today probably I will put up the list also. Thank you all and congratulate once again. As you know that in this course, H.P. Rao Garu took Sanskrit language. Only introduction he has given, not much of it. So you have to attend his classes in the evening to get more knowledge. Vishalash Garu took introduction to Vedas and Vedangas and Dharma Shastras. And Prabhu Garu, you know, he has taken many introduction to Sanatana Dharma, Upanishads, Darshanas, Vimana Shastra, Bhagavad Gita, and some research topics and yoga. Yoga mainly for 2 weeks he has taken. And then PBT Sundari Garu, Basics of Panchangam. And Vishalakshi Garu took Bhagavad Gita, Sanatana Dharma, and Shodasa Samaskara. In detail, she has clearly explained all Shodasa Samaskaras. V.B. Raju Garu could not be contacted somehow, so we could not cover these Puranas. But other speakers, while covering their syllabus, have also covered most of it. Kishore also, he met with an accident, so he could not come to cover Ayurveda. And Karanam Nagaraja Rao Garu, traditional values, Sanatana Dharma, from Mahabharata. And Ananta Padmanabha Rao Garu, he took from Ramayanam. I think now Ramayanam, since he could not take it, Vishalash Garu has taken it. And also we had a module of Vastu also in this, which I think which is not planned earlier, but we have introduced it because that speaker is available at that time. So this we have covered, and as you all know that we all provided this course with the prospectus training program. Question answer session is followed by after a lecture of 1 hour, and you have online examinations. So what we do every day, it becomes our habit, and the habit of a group of people becomes their culture, the Samskruti, and the way of life. So the people, our elders, right from the beginning, whatever they are following, whatever the habits they are having, they are become our dharma, and that is Sanatana Dharma. So this is based on vast knowledge base, and we try to expose you and then introduce you to that literature. In these 4 months,
It's not possible to cover everything, but exposure and a sort of guidance to you to go forward is our aim of conducting this course for you. So you have been given a notes. So, and also you have been given videos in the form of a playlist, and also you have made your notes in the class and also your own private notes. Keep all these things together. Don't throw away here and there. So what I request you is go through that periodically as a refresher course. Keep it as a refresher course. Every time you go through all these videos sequentially, and also go through the notes and the exam, you have that link also. So when you do this, you will get fresh, and definitely you will get double the knowledge of what you have got it as of today. So this is what we have done, and then we have Vasundhara Garu, who has been interacting with you throughout and has been guiding you, and we let us all thank her for her efforts continuously. And Shri Venkat Narayan Garu, he has been with you on various things like Prarthana, Pravara, Sankalpam, and then he has been advising you and teaching you how to do that. And we have Lalita ji, who has been assisting us in various activities, and Shala Chittibabu Garu, who has been with you at many critical times. And I have been with you, and CSI Prabhu Garu, who has been giving you guidance on various topics, irrespective of that, whether it is taught by him or not, he has been guiding you, and also Vishalakshi Garu and H.P. Rao Garu always available to us. So with this, I conclude. And let us go further. Let us request Prabhu Garu to give us our advice. नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः మనం అందరం సనాతన ధర్మం అంటే అదేదో ఒక అన్నోన్ సబ్జెక్ట్ కింద అనుకుంటాం. ఇంతకు మునుపు ఒక పక్కన మన హిందూ ధర్మం, హిందూ పూజా పద్ధతులు మనం ఫాలో అవుతున్నప్పటికీ అసలు హిందూ ధర్మం అంటే ఏమిటి, హిందూ మతం అంటే ఏమిటి, సనాతన ధర్మం అంటే ఏంటి, వైదిక ధర్మం అంటే ఏమిటి, వేద సంస్కృతి అంటే ఏంటి, వీటన్నిటికీ వెనకాలన్న విషయాలు ఏంటి అనేది తెలియకుండానే చాలామంది తన జీవితాలు గడిపేస్తుంటారు. ఏదో గుడ్డెది చెన్లో పడ్డట్టని తెలుగులో సాగుతుంది. దానికి తోడు కొందరేమో విపరీత వ్యాఖ్యానాలు చేసి సనాతన ధర్మం అంటే క్యాస్ట్ సిస్టమ్ అని, దాన్ని నిర్మూలించాలని డిఎంకే వాళ్ళు స్టేట్మెంట్లు ఇవ్వటము, అది హిందూ మతం కాదని, హిందుత్వ వేరని, ఇట్లా అనేకమైనటువంటి విపరీత ధోరణులు కూడా ఒక పక్కన ఉన్నాయి. అదిగాక అందరికీ ఏంటంటే గుడ్డి నమ్మకంతో ఏదో ఒక పర్టికులర్ రిచువల్ చేయటం కానీ, లేదా ఒక నమ్మకంతో అందరినీ ఆ గురువుల దగ్గరికి తీసుకెళ్ళటం కానీ, లేదా ఒక బాబా గాని పెట్టుకోవటం కానీ ఇలాగ నడుస్తుంది. కానీ దాని శాస్త్రీయత, సనాతన ధర్మం అనేది సైంటిఫిక్ సనాతన ధర్మం అనేది మా మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ థీమ్ అన్నమాట. ఇక్కడ మేము ఇచ్చే కోర్సుల్లో సైంటిఫిక్ సనాతన ధర్మ అనేది బయటికి తీసుకోవడానికి ట్రై చేస్తున్నాం.
ఎందుకంటే సైంటిఫిక్ కాకపోతే ఇతర మతాలకి మనకి కూడా ఎక్కువ తేడా లేదు. ఇతర మతాలు సైంటిఫిక్ కాదు. ఇతర మతాలు కేవలం గుడ్డి నమ్మకాలతో అది చెప్పినట్టు విను, నేను చెప్పినట్టు వినకపోతే నేను కొడతాను, నేను చంపేస్తాను, నేను జైల్లో పెట్టేస్తాను, ఇలాగా వాళ్ళు బెదిరించి ఇతర మతాలు సాగునిస్తున్నారు అనమాట. అసలు ఇంకా దీనికి లోతుగా వెళ్తే ఎప్పుడో కొన్ని 20, 25, 30 వేల సంవత్సరాల కిందట సరస్వతి నది ఒడ్డున వేద మంత్రాలన్నీ బయటకు వచ్చినాయి. ఆ సరస్వతి నది ఒడ్డున ఉన్నటువంటి మహర్షుల యొక్క ఆశ్రమాల్లో ఇప్పుడు మనం చదువుతున్న ఋగ్వేదం, సామవేదం ఇలాంటివన్నీ కూడా అప్పుడు బయటకు వచ్చినవి. ఫస్ట్ ఋగ్వేదం, ఆ తర్వాత యజుర్వేదం, తర్వాత సామవేదం, తర్వాత అథర్వవేదం. సామవేదం ఋగ్వేదం యొక్క మంత్రాలని సంగీతపూర్వకంగా పాడటం జరిగింది. అథర్వవేదం అనేది లేదు అసలు మొదట్లో, తర్వాత వచ్చింది. భగవద్గీతలో కూడా అథర్వవేదం గురించి రిఫరెన్స్ లేదు, కానీ తర్వాత వచ్చింది. సో ఈ వేదం అనేటువంటి జ్ఞాన నిధి, వేదం అంటే జ్ఞానం అనేటువంటి అర్థం తీసుకున్నప్పుడు జ్ఞాన నిధినే వేదం కింద చెప్పారు. అంటే నాలెడ్జ్ మోడల్స్లో మొట్టమొదలు వచ్చింది వైదికమైనటువంటి మోడల్. అంటే జ్ఞానాన్ని కంటిన్యూస్గా ఒక రిపాజిటరీ కింద, నాలెడ్జ్ వేర్ హౌస్ కింద పెట్టడం అనేది. అంటే ఇప్పుడు ఋగ్వేదంలో అనేకమైనటువంటి దేవతల మీద మంత్రాలు, సూక్తులు ఉంటాయి. సో ఇప్పుడు పురుష సూక్తం, భూ సూక్తం, ఇట్లా అని ఉంటాయి. సో ఆ సూక్తం అనేది ఒక చాప్టర్ కింద తీసుకుంటే అందులో ఉండేటువంటి జ్ఞానం, ఆ యొక్క దేవత అంటే ఆ విషయం, దేవత అంటే విషయం అనేటువంటిది నిరుక్తంలో చెప్పబడినటువంటి శబ్దం. ఆ విషయం గురించి అందులో ఉన్నటువంటి మొత్తము జ్ఞానము అక్కడ నిబిడీకృతమై ఒక చోట రిపాజిటరీగా పెట్టడం జరిగింది. అది ఒక మోడల్, నాలెడ్జ్ మోడల్, నాలెడ్జ్ మేనేజ్మెంట్ మోడల్. ఇప్పుడులాగా కాదు, ఇప్పుడు మోడల్ వేరు. ఇప్పుడు పుస్తకాలు, ఇప్పుడు ఏఐ ఉంది, ఇంతకుముందు ఏఐ లేదు. మీరు ఏ క్వశ్చన్ అయినా సరే మీకు ఏం కావాలంటే అది చాట్ జీపీటీ కానీ, జెమినీ కానీ చెప్పేస్తే ఏదైనా సరే ప్రపంచంలో అది ఆన్సర్ ఇచ్చేస్తుంది. మీరు ఏమీ పుస్తకాలు చదవక్కర్లేదు, మీరేమీ గుర్తుపెట్టుకోక్కర్లేదు, మీరేమీ ఆలోచించక్కర్లేదు. సింప్లీ చాట్ జీపీటీని, జెమినీని, లేకపోతే ఇంకో దాని 4-5 ఉన్నాయి, గ్రాక్ ఉంది, ఇట్లా వీటన్నిటినీ ఏ ప్రశ్న అడిగినా జవాబు చెప్పేస్తుంది. అది కరెక్ట్గా చెప్తుంది, అబద్ధాలు ఉండవు. సో ఇది ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి నాలెడ్జ్ మోడల్. అదే 2 సంవత్సరాల కిందట ఇది లేదు. కేవలం ఇంటర్నెట్ వెబ్సైట్స్ ఉన్నాయి, ఈమెయిల్స్ ఉన్నాయి, ఈ బుక్స్ ఉన్నాయి, వీడియోలు ఉన్నాయి, అంతవరకే. సో సంవత్సరం నుంచి యూట్యూబ్ వచ్చింది. 2 సంవత్సరాలు బట్టి యూట్యూబ్లో మీకు ఏది కావాలంటే అది దొరుకుతుంది, ఏదైనా నేర్చుకోవచ్చు, మీరు ఏ కాలేజీకి వెళ్ళక్కర్లేదు. ఈ విధమైన మోడల్ ఇప్పుడు ఉన్నది. కానీ ఆ ఒకప్పుడు అంటే సరస్వతి నది ఒడ్డున ఆశ్రమాలు ఉన్నప్పుడు మోడల్ ఏంటంటే వేద మంత్రాలు వల్లెవేయటం. చిన్నప్పటి నుంచి ఏకసంథగ్రాహి, ద్విసంథగ్రాహి అంటే చదవటం. పురుష ఏ వేదగం సర్వం అని ఇట్లా మొత్తం ఆ చదివించడం నేర్పించి పిల్లవాడికి, ఆ పిల్లలు వాళ్ళ మనస్సు, వాళ్ళ బ్రెయిన్లో అవన్నీ నిలిచిపోయి ఆ తర్వాత ప్యారలల్గా ఆ శబ్దాలకు అర్థమయ్యేటట్టుగా వ్యాకరణం కానీ, నిరుక్తం కానీ, వేదాంగాలు అన్నీ కూడా చెప్పి దాంతోపాటు ఉపాంగాలు అంటే దర్శనాలు కూడా చెప్పిన కొద్దీ షట్శాస్త్రములు సాంగోపాంగంగా వేదం నేర్చుకోవడం అనేది ఒకప్పుడు నిష్ణాతులైనటువంటి విద్వద్వరేణ్యులు చేసినటువంటి పని. కాశీకి వెళ్ళి సాంగోపాంగంగా అంటే 6 అంగాలు 6 ఉపాంగాలతో సహా వేదాధ్యయనం చేయడం. దాంతో మొత్తం ఆ మనిషి యొక్క బ్రెయిన్లోనే ఉంటుంది. A to Z ఎవ్రీథింగ్ హీ నోస్. చూడండి ఎంత తేడా ఉందో అప్పటికి ఇప్పటికి, ఎగ్జాక్ట్లీ ఆపోజిట్. ఇప్పుడు ఏ మోడల్ మనకి ఏమీ రాక్కర్లేదు, ఏమీ గుర్తుపెట్టక్కర్లేదు, జస్ట్ ఆస్క్ ఏఐ, ఇట్ విల్ గివ్ ద ఆన్సర్. అప్పుడు ఎగ్జాక్ట్లీ ఆపోజిట్, అన్నీ మీ బ్రెయిన్లోనే ఉన్నాయి, మీకు అంతా తెలుసు.
సో మధ్యలో వేరే మోడల్స్ వచ్చాయి, అంటే పురాణాస్ వచ్చాయి, శాస్త్రాలు వచ్చాయి, దర్శనాలు, ఇట్లా రకరకాల నాలెడ్జ్ మోడల్స్తో ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ మేనేజ్మెంట్ జరిగింది. అండ్ ప్రతి స్టేజ్లో అంటే 1,00,000 సంవత్సరాలు చరిత్ర ఉన్నటువంటి ఓల్డ్ స్టోనేజ్ అక్కడ మేరేట్ దగ్గర ఉంటుంది, 1,00,000 సంవత్సరాల కింద. అక్కడి నుంచి ఇప్పటి వరకు కూడా కంటిన్యూస్గా మొత్తం నార్త్ ఇండియా, నార్త్ వెస్ట్ ఇండియా నాన్ స్టాప్ ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ ది నాలెడ్జ్ కల్చర్. అదే సరస్వతి నది ఒడ్డున, సరస్వతి అంటే 2-3 అర్థాలని, అంబి తమే, నది తమే, దేవి తమే, సరస్వతి అన్నారు. అందరికంటే గొప్ప తల్లి అన్నారు, అందరికంటే గొప్ప దేవి అన్నారు, అందరికంటే గొప్ప నది అన్నారు. అంటే చిచ్చక్తి జ్ఞాన రూపాచ అని కూడా అన్నారు. సో ఆ జ్ఞానం అనేది 1,00,000 సంవత్సరాలు బట్టి పరివర్తన చెందుతూ, పురోగతి చెందుతూ ఈ రోజు ఇలాంటి పరిస్థితి వచ్చింది. మధ్యలో ఏమైంది అంటే ఆ నాలెడ్జ్, ఆ జ్ఞానమే ఇతర దేశాలకు కూడా వెళ్ళింది. మొట్టమొదలు పర్షియన్ జెన్ అవస్థలోకి వెళ్ళింది, ఋగ్వేదం ట్రాన్స్లేషన్ లాగా ఉంటుంది అది. దాని నుంచి తర్వాత బైబిల్, తర్వాత ఖురాన్, తర్వాత అక్కడ బయట దేశాలు, ఇండియాలో ఋగ్వేదం తర్వాత 4 వేదాల తర్వాత చివరికి రామాయణం వచ్చిన తర్వాత మధ్య మహాభారతం, మహాభారతంలో భగవద్గీత, ఇంకా అఫ్కోర్స్ మధ్యలో ఉపనిషత్తులు అవన్నీ ఆల్రెడీ వచ్చేసినాయి. వేదంలో ఒక భాగం ఉపనిషత్తులు, లాస్ట్ భాగం కాబట్టి వేదాంతం. ఇట్లా ఇండియాలో బుద్ధ సూత్రాలు, జైన సూత్రాలు, అంటే ఇక్కడ ఏం జరిగిందంటే ఈ మతాలన్నీ కూడా ఒకప్పుడు లేవు. మతం అనేది ఒక వ్యక్తి పెట్టింది, ఒక గ్రంథంతో వచ్చింది. కానీ మనది సనాతన ధర్మం, అది మతం కాదు. అనేక మతాలు ఉండొచ్చు, దాంట్లోనే ఉండొచ్చు, దాని బయట దానికి సంబంధించిన ఉండొచ్చు. ఒక విస్తృతమైనటువంటి మొత్తం భూప్రపంచాన్ని వ్యాపించినటువంటి వేద సంస్కృతిలో, అంటే ఇప్పుడు రాముడి యొక్క పూర్వీకులు మొత్తం ప్రపంచాన్ని పరిపాలించారు, సూర్యవంశ రాజులు, అయోధ్యను రాజధాని. సో అట్లా ఉన్నటువంటి పరిస్థితి నుంచి హలో హలో మీరు కంటిన్యూ చేయండి. సో అక్కడ అలాంటి పరిస్థితి ప్రపంచం మొత్తం ఉన్నప్పటికీ వాళ్ళకి కాలక్రమేణా సంస్కృత భాష నుంచి, వేదం నుంచి దూరం ఏర్పడిపోయి, అది అర్థం కాక వాళ్ళ అపభ్రంశమైనటువంటి భాషలు డెవలప్ చేసుకుని, అంటే ఇప్పుడు ఇరాన్లో పర్షియన్, తర్వాత ఇరాక్లో అదే మెసొపొటేమియాలో అరబిక్, అండ్ ఇట్లా అనేకమైనటువంటి అపభ్రంశములైనటువంటి సంస్కృతం నుంచి పుట్టినవే, కానీ ఆ బాగా ఎక్కువ అపభ్రంశం అయిపోయి వేదానికి దూరం అయిపోవటం వల్ల, వాటికి జ్ఞానం నుంచి దూరం అయిపోవటం వల్ల ఈ పొలిటికల్ పార్టీలాగా పెట్టిన మతాలు, క్రిస్టియానిటీ కానీ ఇస్లాం కానీ, ఒక పొలిటికల్ డామినేషన్ కోసం పెట్టబడినటువంటివి. ఒక మొత్తం ప్రపంచంలో సామ్రాజ్యం ఏర్పరచడం కోసం మొట్టమొదటి క్రిస్టియానిటీ రోమన్ సామ్రాజ్యం కోసం పెట్టబడింది, తర్వాత అరబ్ సామ్రాజ్యం కోసం అని ఇస్లాం మతం పెట్టబడింది. అసలు విషయాన్ని వదిలిపెట్టేసి, అంటే ఆధ్యాత్మిక తత్వాన్ని వదిలిపెట్టేసి, కేవలం ఒక యుద్ధ ప్రాతిపదిక మీద అందరినీ యుద్ధాలు చేసి జయించి వాళ్ళ లోబరుచుకుని ఒక సామ్రాజ్యం ఏర్పాటు చేయాలనేటువంటి దృష్టితో ఒక పుస్తకం తయారు చేసి అందులో ఒక పాత్రను పెట్టి దానిలో ఏవో కొన్ని మంచి మాటలు చెప్పి మిగిలినంతా యుద్ధం అని చెప్పి, ఇలాంటి అఘాయిత్యాలన్నీ కూడా చాలా జరిగింది ఇండియా బయట. దాని ఫలితంగా ఇండియాలో చాలా వరకు పోయింది. ఆఫ్ఘనిస్తాన్ పోయింది, పాకిస్తాన్ పోయింది, బంగ్లాదేశ్ పోయింది, ఇవన్నీ పోయినాయి. పోతే మిగిలింది కొద్దిగా ఉన్నది, అదే ఇప్పుడు మనకు ఉన్నటువంటి ప్రజెంట్ డే ఇండియా. దాంట్లో అందులో కూడా కొంత భాగమే, ముఖ్యంగా సౌత్ ఇండియాలోనే కొంతవరకు వైదిక ధర్మం నిల్చున్నది. నార్త్ ఇండియాలో చాలా భయంకరమైనటువంటి డ్యామేజ్ జరిగింది. సో ఇటువంటి పరిస్థితిలో మళ్ళా మన వైదిక సనాతన ధర్మాన్ని అవగాహన తెచ్చుకునేందుకు ఏదో మా వంతు కృషిగా అందరికీ పరిచయం చేయడానికి అందరు వక్తలను తీసుకొచ్చి మీలాంటి శ్రోతలకి వినిపించి అవగాహన తెప్పించడం కోసం మేము చేస్తున్నటువంటి ప్రయత్నం ఇది. ఇందులో మీరు స్వంతంగా స్వయం కృషితో నేర్చుకోవాల్సిన ఆవశ్యకత ఎంతో ఉంది. రీసెర్చ్ యాంగిల్లో మీ అంతటి మీరు తెలుసుకోవాలి. ఎందుకంటే ఎంతమంది ఎన్ని చెప్పినా మీకేం అర్థమైంది, మీకేంటి తెలుసుకున్నారు,
ఇంకా ఏం తెలుసుకోవాలనిపిస్తుంది, దాన్ని బట్టి మీ జ్ఞానం ఉంటుంది. వేరే వాళ్ళకి ఎంతైనా ఉండొచ్చు, మీకేముంది అనేది క్వశ్చన్. సో మీ ఓన్ సెల్ఫ్ డిస్కవరీ ప్రాసెస్, డిస్కవరీ ఆఫ్ నాలెడ్జ్, డిస్కవరీ ఆఫ్ ఆఫ్ అన్నోన్, ఫ్రమ్ నోన్ టు అన్నోన్, ఆ ప్రాసెస్లో మీరు ముందుకెళ్తే ఈ కోర్స్ అయిన తర్వాత కూడా మీరు ఎంతో నేర్చుకోగలరు. మేము తర్వాత అడ్వాన్స్ కోర్స్ కూడా పెడతాము. ఎనీవే, మీరు ఇంతవరకు సర్వైవ్ అయినందుకు, ఇందాక చూస్తే 78 నుంచి 18కి దిగిపోయింది అంటే చాలా ఆశ్చర్యకరం. 60 మంది పారిపోయారు అనమాట. సో ఇట్ ఈస్ వెరీ స్ట్రేంజ్. ఎందుకు అలా అవుతోందని కూడా మనం ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఉంది. ఈ మోడల్లో మనం ఏం మార్పులు చేర్పులు చేయాల్సి వస్తుంది అది కూడా ఆలోచించాల్సి వస్తుంది. సో విత్ దీస్ ఫ్యూ వర్డ్స్ ఐ విష్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్ టు అక్వైర్ మోర్ అండ్ మోర్ డీపర్ నాలెడ్జ్ in Sanatana Dharma as a whole from the scientific perspective. Thank you. ధన్యవాదములండి గురుగారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ యువర్ అడ్వైస్. Now let us go for feedback from students. Those who want to give your feedback, please raise your hand. We will take up one by one. Himabindu garu, please unmute yourself and speak. Thank you, sir. Can you open your video also, if possible? Yeah. Yes, sir. గురుగీతలోని శ్లోకం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజన శలాకయ చక్షురున్మీలితం ఏన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. అలాంటి గురువులందరికీ నమస్కారం. యాక్చువల్గా ఈ శ్లోకంలో ఉన్నట్టు మన సంప్రదాయం గురించి కానీ మన ధర్మం గురించి కానీ అజ్ఞానంలో ఉన్నాం మేము. మా చేత తొలి అడుగేపించారు ఈ గురువులందరూ. ఇంకా కొన్ని అడుగులు మా అంతట మేము వేస్తే కానీ గురువులు ఏం చెప్తున్నారు అనేది కూడా మేము ఫాలో అవ్వలేము అనేది నా ఉద్దేశం. ప్రభు గురువు గారు చెప్పినట్లు మీరు ఇచ్చిన ఈ ఇంట్రడక్షన్ ద్వారా దీన్ని ఇంకా కొంచెం జ్ఞానాన్ని మేము పెంచుకొని అడ్వాన్స్ కోర్సులో మీ యొక్క డైరెక్షన్లో మన సంప్రదాయం గురించి ఇంకా తెలుసుకోగలుగుతామని ఆశిస్తున్నాను. ప్రభాకర్ గురువు గారు చెప్పినట్టు సంస్కృతంలో చేరటం వల్లనే ప్రభాకర్ గురువు గారు కానీ విశాలక్ష్మి మేడం గారు కానీ వారి క్లాసులు విన్న తర్వాత మీరు కండక్ట్ చేస్తున్న ఈ కోర్సు గురించి తెలుసుకొని ఇందులోకి వచ్చి ఏదో ఒక అడుగు సక్సెస్ఫుల్గా వేసాము, మొదటి అడుగు. అందుకు చాలా ఆనందంగా ఉంది. ఇంతే సార్ నేను చెప్పదలుచుకున్నది. మీతో ప్రయాణం సాగించాలనుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ సార్. ధన్యవాదములండి. Thank you so much. As we discussed, please keep the recordings with you, the links. Sure, keep sir. going through it as a refresher, and also you can give it to your friends so that they can go through this course. KK Sharma ji. Namaskar. My pranams, my respects to all the Gurujis, particularly Dr. CSR Prabhu Garu, Guruji AHP Rao Garu, Dr. T. Visalakshi Garu, Colonel Babu Garu, CC Babu Garu, and Vasundhara ji, and other organizers for this course. First of all, I would like to convey my heartfelt gratitude to the VSS and Vishwa Yoga Vidyapeeth for organizing this yoga course. Very profound, detailed information about yoga practices, Sukshma Vyayam, asanas, various types of pranayams and meditations. And finally, we also performed Shankh Prachalan, which was
very useful to me personally. Earlier to this, the course on Sanatan Dharma was also very profound. The knowledge given to us was very detailed, and it is up to us to imbibe as much as we can and to enhance further the knowledge which has been imparted to us. I would like to say a few words about the life is essential for maintaining good health, both physical and mental. And more and more people are getting this. I'm happy to say that Sharmaji, your internet is unstable and we are not able to get your voice. Patanjali Yog Peeth for spreading yoga in BSF. Is outside, I think, maybe. Babu Garu, I think you have to shift to the second person. But things need to be done in a more professional manner, and the audience which VSS covers is still very, very small. We try our best in the mentioned objects which are in month of March. I would be Sharmaji, we are sorry, we are not able to hear you. So we'll come back to you with internet is stable. Sharmaji, your internet is not stable. We are not able to hear you properly. Okay. We'll come back to you later. Okay. I'll change my place. I think I'm at a place where the internet is not proper. Is it better now? Now it's better. Now it's better. Yeah, you can conclude. Okay. Well, I said I would like to be a part of the Hindi course on Sanatan Dharma in whatever capacity is assigned to me. And also I would circulate the curriculum amongst my friends and acquaintances who are teaching in Rajasthan University and Delhi University, and see if they can cover any of these topics. Once again, I would like to congratulate all the fellow participants who have successfully completed this yoga course and the module and the course on Sanatan Dharma. And thank you very much for giving me this opportunity to say a few words. Namaskar. Dhanyavad, Namaskar, Sharmaji. Thank you so much for your message and feedback. We look forward for you to participate along with us and also in the IKS course which you are interested in. I have sent you all the material to you. Now going forward, let us request Venugopal Garu to give his feedback. నమస్కారం అండి. బ్రహ్మశ్రీ ప్రభు గారు, బ్రహ్మశ్రీ ప్రభాకర్ రావు గారు, బ్రహ్మశ్రీ బాబు గారు, మహాలక్ష్మి సమానురాలైన విశాలక్షి గారు, మీరందరూ అద్భుతమైన జ్ఞాన సంపదని మాకు పంచారు. మాకు ఒక లక్ష్యాన్ని ఇచ్చారు, స్ఫూర్తినిచ్చారు. మీ అందరికీ నమస్సుమాంజలు. ఎందరో మహానుభావులు, ముఖ్యంగా చిట్టిబాబు గారు, వసుంధర గారు, లలిత గారు, వీరంతా కూడా అకుంఠితమైన ఓర్పుతో సమన్వయంతో ఈ క్లాసులన్నీ కూడా నిర్వర్తించారు. వాళ్ళందరికీ కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదాలు. తర్వాత నాతో పాటు
ఆ, ఎంతోమంది అటెండ్ అయ్యారు. ఆ, సహోదరులు వాళ్ళందరికీ కూడా అందులో మళ్ళీ ఎక్స్టర్నల్ స్పీకర్స్ వాళ్ళు వచ్చి సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ మీద స్పెసిఫిక్గా మాకెంతో లోతైన జ్ఞానాన్ని ఇచ్చారు. వాళ్ళందరికీ ధన్యవాదాలు. నిజంగా ఇలాంటి లక్ష్యంతో మేము ముందుకెళ్ళి ముందు ముందు ఇంకా బాగా జ్ఞాన సంపదని అభివృద్ధి చేసుకుంటామని ఆశిస్తూ ధన్యవాదాలు. ధన్యవాదములండి వేణుగోపాల్ గారు. ధన్యవాదాలండి. Yeah. Venugopal is a good news. Venugopal Garu has joined us as one of the organizers. So you will be seeing him more in the IKS course and also the course in Hindi, CCST course in Hindi. Yeah. Yeah, welcome. And ఒక చిన్న మాట అండి, నాకు ప్రభు గారితో ఇదివరకే పరిచయం ఉంది. ఒకసారి కేఎంఐటీలో సెమినార్ ఓకే. అదే మీరైనా కాదా అని దాని నుంచి నన్ను మీరు ఇచ్చిన ఆ పారితోషికం, అదేంటి క్రీపరు అన్ని నా దగ్గర ఉన్నాయండి. అది చాలా భద్రంగా ఉన్నాయి. చాలా ధన్యవాదాలండి. Venugopal was with IBM. Are you still with IBM or you retired? రిటైర్ అయిపోయానండి. నన్ను US కి పోస్ట్ చేశారు. సో ఐ టుక్ ఏ వాలంటీర్ రిటైర్మెంట్. Okay. Thank you. Okay. Good to hear that. Now, Chala Chittibabu garu. అందరికీ నమస్కారం. ప్రభు గారికి, ప్రభాకర్ రావు గారికి అందరికీను. నేను చెప్పదలసినది ఏంటంటే, మాకు ప్రతి కోర్సులోనూ అమరేంద్ర బాబు గారు చాలా కష్టపడి అందరితోటి మాట్లాడి రిజిస్ట్రేషన్ చేసే ముందర వాళ్ళు ఎప్పుడైతే మేము జాయిన్ అవుదాం అనుకుంటున్నారో అప్పుడు వెంటనే వాళ్ళతో మాట్లాడి మీకు నిజంగానే ఇంట్రెస్ట్ ఉందా ఏమిటి అని కొంత సమయాన్ని కేటాయించి అందరితోటి మాట్లాడి ఈ కోర్సులు ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. ఈ కోర్సులు ఏర్పాటు చేసిన తర్వాత 70 మంది రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకుని చివరికి ఒక 25 మంది 22 మంది రావడము, ఇవాళ రోజుని చివరి రోజుని వాల్యూడిక్టరీ ఫంక్షన్ పెట్టుకుంటే ఇది కూడా ఒక మహత్తరమైన రోజు. ఈ మామూలు క్లాసులంతా ఇంపార్టెంట్, ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇది కోర్సులో భాగమే. ఈ రోజున మనం చూస్తే 15 మంది వచ్చారు. ఇది ఎందుకు ఇలాగ అవుతోంది? ఏమి ఇంట్రెస్ట్ లేదా, లేకపోతే వాళ్ళ 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 సమస్య ఏమిటి అన్నది మనకు అర్థం కావట్లేదు. మేము వస్తాము. ఇప్పుడు సనాతన ధర్మంలో ముఖ్యమైన ధర్మం ఏమిటంటే మాట మీద నిలబడడం. మనం ఒక మాట ఇచ్చాము, మనం వస్తాము, మనం చేస్తాము అన్నప్పుడు ఒకరోజు మానేయచ్చు, 2 రోజులు మానేయచ్చు, కానీ మొత్తానికి మానేయడం అన్నది మాకు అర్థం కాని విషయం. కాబట్టి నా ఇది అంటే ఎవరికైతే కాస్త మిగతా వాళ్ళతో పరిచయం ఉందో, ఎవరైతే రాలేదో వాళ్ళ స్నేహితులు అవ్వచ్చు, తెలిసిన వాళ్ళు అవ్వచ్చు, వాళ్ళని కనుక్కొని మాకు వాళ్ళ సమస్య ఏమిటో తెలిపితే మేము ఆ రకంగా ఈ కోర్సుని ఏమైనా మార్పులు ఏమైనా చేస్తే వాళ్ళకు ఉపయోగంగా ఉంటే వీలైనంత వరకు చేద్దామని చేయొచ్చు, మేము చేస్తాం కూడా. కానీ 70 మంది రిజిస్టర్ చేసుకుని 70 మందితోటి మేము మాట్లాడి వాళ్ళతో ఒప్పించి వాళ్ళ చేత అన్నీ చేయించి అన్నీ చేసిన తర్వాత 20 మంది వస్తే ఇది చాలా కాస్త నిస్పృహ కలిగిస్తుంది ఆర్గనైజర్లకి. కాకపోతే మాకు నిస్పృహ ఏం లేదు. ఎందుకంటే 20 మంది వచ్చినా, 50 మంది వచ్చినా, 100 మంది వచ్చినా కానీ మేము చేయాల్సిన పని మేము చేస్తూనే ఉంటాం. కాబట్టి మాకు ఎట్లాంటిది ఏం లేదు. కానీ ఈ కారణం ఏమిటో మాకు తెలియాలి. వీలైతే ఎవరైతే మీ
ఫ్రెండ్స్లు జాయిన్ అయిన వాళ్ళు ఉన్నారు. వాళ్ళు మీకు తెలిసిన వాళ్ళు అయితే మీరు కాస్త ఆ ఫీడ్బ్యాక్ మాకు ఇవ్వండి. కాబట్టి మేము మార్చగలము. ఏదో ఒక మార్పు చేసి వాళ్ళని కూడా ఇప్పుడు ఐకేఎస్ కోర్సు స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు 120 మంది రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్నారు. ఇప్పుడు చూడాలి ఎంతమంది వస్తారు అన్నది. అప్పటికే సగం అయిపోయింది. నిన్నటి ఓరియంటేషన్ క్లాస్లోనే సగం అయింది. ఇప్పుడు ఇవాళ నుంచి అదే వచ్చేసే ఇవాళ ఇనాగ్రల్, దాని తర్వాత శనివారం మొదలు రెగ్యులర్ క్లాసులు. ఇదంతా చాలా అందరూ పైనుంచి ప్రభాకర్ రావు గారి దగ్గర నుంచి, ప్రభు గారి దగ్గర నుంచి, విశాలాక్షి గారి దగ్గర నుంచి అందరూ కూడా చాలా కష్టపడి చాలా శ్రమ పెట్టి దీన్ని చేస్తున్నారు. దీన్ని ఒక పండుగ ఒలిచిపెట్టి ఇచ్చినట్టుగా ఇస్తున్నారు. అది తినడానికి మనకి ఇబ్బంది అవుతే ఇంకా ఎవరు ఏం చేయలేరు. కాబట్టి అందరూ ఈ కోర్సుని కాస్త సీరియస్గా తీసుకుని, ఇది ఎవరికో లాభం జరిగే విషయం కాదు, ఇది మనకి లాభం జరిగే విషయం. మనకి, మన సంసారంలో ఉన్న మన సభ్యులందరికీను, మన చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళకి, మన దేశానికి అల్టిమేట్లీ చాలా ఉపయోగకరమైన విషయము. ఒక పైసా ఖర్చు పెట్టే విషయం కాదు ఇది. ఇందులో ఖర్చు ఏం లేదు. వచ్చి నేర్చుకోవడం, వెళ్ళడం, అందరికీ ఒక నమస్కారం పెట్టి దాన్ని నేర్చుకుంటే చాలు. సో అందరూ ఇలా దీన్ని సీరియస్గా తీసుకుంటారని భావించి ఇది నా ఫీడ్బ్యాక్. ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ చిట్టిబాబు గారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. I think some feedback from Vasundhara Garu, I think will throw more light on this, since he has been organizing this course single-handedly. Vasundhara Garu. నమస్కారం. గురువులందరికీ, పెద్దలందరికీ నమస్కారం. ఇప్పుడు ఇంతవరకు బాబు గారు చెప్పినట్లు, సిసి బాబు గారు చెప్పినట్లు ప్రయత్నం చాలా చేశారు, అందరితో మాట్లాడారు. ఈ టైంకి వస్తారా రారా అంటే వస్తాము అన్న వాళ్ళు ఫస్ట్ లో ఈ గ్రూప్ లో కూడా నేను చూశాను. 2 కలిసి 75 మంది ఉన్నా 40 వరకు జాయిన్ అయ్యారు. 25 మంది అయితే ఇంచుమించు అన్ని క్లాసులకి కూడా 90-95% అటెండెన్స్ తో వచ్చారు. యోగా క్లాసెస్ లో అందులో కొంత కారణాలు చెప్పారు. మేము పొద్దున్నే ఆఫీస్కి వెళ్ళాలని, రెగ్యులర్ డేస్ లో మాకు అవదని. బట్ ఇవాళ పొద్దున్న కూడా 20 మంది వరకు వచ్చారు. 20 పార్టిసిపెంట్స్ లిస్ట్ లో 20 మంది వరకు ఉన్నారు. అందులో చేసిన వాళ్ళు కొంతమంది ఉన్నారు, వేరియస్ రీజన్స్. నేను అనుకున్నది ఏంటంటే, ఈ 15 రోజుల గ్యాప్ వల్ల రిమైండర్స్ పంపిస్తున్న గ్రూప్ లో వాళ్ళు అది యాక్టివ్ గా చూసుకోలేదు అని అయితే నా వరకు నాకు అనిపించింది. పొద్దున్న కూడా మెసేజ్ పెట్టాను, మళ్ళీ క్లాస్ మొదలైన తర్వాత కూడా మెసేజ్ పెట్టాను. అంటే మరి వాళ్ళ 2-3 చెప్పారు, నేను బయట ఉన్నాను, ఎక్కడో ప్రయాణంలో ఉన్నాను, ఒకళ్ళిద్దరు మంచం మీద లేవలేకపోతున్నాను ఎందుకంటే పడిపోయాను అని. అవి జెన్యూన్ రీజన్స్ అనుకోండి. కానీ ఆ పరిస్థితుల్లో కూడా అట్లీస్ట్ వినొచ్చు కదా అన్న ఒక అభిప్రాయం అయితే నాకు ఉంది. ఇది ఏంటంటే ఓవరాల్ గా నాకు అనిపించింది. నెక్స్ట్ టైం కూడా ఈ తెలుగు బ్యాచ్ కి రెగ్యులర్ గా మీరు సాటర్డే సండే పెట్టినా గానీ రెగ్యులర్ కోర్సుల్లో పొద్దున్న పెడితే యోగా, అప్పుడు దీన్ని కూడా కొంచెం తీసుకుంటారేమో అని అనిపించింది నాకు. అంటే యోగాని ఎంటైర్ గా డిఫరెంట్ గా కాకుండా రెగ్యులర్ క్లాసెస్ లేదు, అదే బ్యాచ్ కంటిన్యూయేషన్ తో చేసిన తర్వాత ఎగ్జామ్ పెట్టుకుంటే ఆ స్ట్రెంగ్త్ అలా రీటైన్ అవుతుందేమో అని నాకు అనిపించింది. అంటే ఇప్పుడు యోగా మీరు డైలీ కాకుండా వారానికి 2 సార్లు పెట్టాలంటున్నారా, ఏమంటున్నారు? కాదు, పొద్దున్నే. అంటే ఇప్పుడు ఈ క్లాస్ 10కి ఉంది కదా, దాని బదులు రెగ్యులర్ క్లాసే మనం 6:30 నుంచి పెట్టుకుంటే ఆదివారం అవనండి, శనివారం అవనండి, అది బెటర్ ఉంటుందేమో. ఆప్షన్ కూడా అడిగితే బెటర్ అనిపించింది నాకు. ఇప్పుడు ఆ టైం నుంచి ఈ టైంకి మనం షిఫ్ట్ చేసేటప్పటికి
కొంతమంది మళ్ళీ దాంట్లో కూడా జాయిన్ అవ్వడానికి వాళ్ళ ఇది వాళ్ళు చెప్పారు అంటే యోగా రీజన్స్. మార్నింగ్ ఒకటే చేయగలరు, 10కి చేయడానికి వీల్లేదు. సో అందుకోసమనే మొత్తం క్లాసులు మనం షిఫ్ట్ చేసుకోవాలి గురువు గారు. ఓన్లీ వీకెండ్స్ మార్నింగ్ 6:30 to 8 అంటున్నారా? 6:30 మనం రెగ్యులర్ క్లాస్ ఎలా మెయింటైన్ చేసుకుంటున్నామో వీకెండ్ క్లాసులు కూడా 6:30 నుంచి 8 పెట్టుకుంటే ఇవన్నీ అయిపోయిన తర్వాత వాళ్ళ పనులకు వాళ్ళు వెళ్ళిపోతారు. అది అలా అని అనిపించింది. అంటే నాకు ఈ 2 బ్యాచ్ లో చూసిన తర్వాత నాకు ఈ థాట్ వచ్చింది. ఇద్దరు ముగ్గురు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసింది కూడా అదే. నాకు వీకెండ్స్ లో బయటకు వెళ్లాల్సి ఉంటుంది, అందుకని రాలేకపోతున్నాము ఆ టైంకి. వాళ్ళే అంటే దానికి అదే సజెస్ట్ చేసి 10 o'clock రమ్మంటే బయటికి వెళ్తారు, ఎవరు రారు అనేది మీరు అనేది. అందుకని పొద్దున్నే అయిపోతే క్లాస్, వీకెండ్స్ లో కూడా 6:30 to 8 అయిపోయింది అనుకోండి. అప్పుడు యోగా క్లాస్ కూడా సెషన్స్ అలా పెట్టుకోవచ్చు. అంటే యోగా కాని సబ్జెక్ట్స్ అన్ని కూడా 6:30 to 8 AM పెట్టబడతారు. మొత్తం కోర్స్ అది. మొత్తం కోర్స్ మనం 6:30 to 8 పెట్టుకున్నాం అనుకోండి. అప్పుడు మీరు ఆ లాస్ట్ క్లాసులు కంటిన్యూస్ గా చేసుకోవాలి అనుకున్నా కానీ యోగా అప్పుడు అదే క్లాస్ లో మీరు కంటిన్యూ చేసేసేయచ్చు. అంటే వారానికి 2 రోజులు అయితే సాటర్డే సండే మార్నింగ్ 6:30 to 8 అంటారా? 10 నుంచి 12 అంటే అది ముందు బాగానే జాయిన్ అవుతున్నారు, తర్వాత నేను ఊరు వెళ్తున్నాను అంటారు, లేదు ట్రావెలింగ్ లో ఉన్నానని, ఇలా వేరియస్ రీజన్స్ వస్తున్నాయి. అందుకని ఈసారి మీరు సర్వే మొదలు పెట్టినప్పుడు ఈ ఆప్షన్ కూడా ఇస్తే బెటర్ ఏమో అని అనిపించింది నాకు. ఓకే. అంటే ఇక్కడ సీక్రెట్ ఏంటంటే డే టైంలో 1,00,000 పనులు ఉంటాయి మనుషులకి. సో ఎర్లీ మార్నింగ్ బయట ఏం పనులు ఉండవు కాబట్టి, ఇంట్లోనే ఉంటారు కాబట్టి ఎర్లీ మార్నింగ్ అయితే అటెండ్ అవుతారు. 10 కంటే ఎవరు ఇంట్లో ఉండరు, అటెండ్ కారు అంటారు. ఓకే. ఓకే అండి, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. శివాజీ, యూ వాంట్ టు గివ్ సమ్ ఫీడ్బ్యాక్? యూ హ్యావ్ బీన్ గివింగ్ మెసేజెస్ ఇన్ ద క్లాస్, ఇన్ ద చాట్ బాక్స్. Is he there? శివ మంజిత్. అందరికీ నమస్కారం అండి. చెప్పండి. అందరికీ నమస్కారం అండి. నా వాయిస్ వినిపిస్తుంది? వినిపిస్తాను. ఈ గ్రూప్ లో నేనే యంగ్ గా అనిపిస్తున్నాను. యాక్చువల్లీ అందరూ పెద్దవాళ్ళే ఉన్నారు, అంటే నాతో జాయిన్ అయిన వాళ్ళు. అంటే ముందుగా యంగ్ వాళ్ళు కూడా జాయిన్ అయినట్టున్నారు, లేటర్ టైం కుదరక డిస్కంటిన్యూ అయినట్టున్నారు. యాక్చువల్లీ అందరూ గురువు గారికి నమస్కారము. డాక్టర్ సిఎస్ఆర్ ప్రభు గారికి, విశాలాక్షి మేడం గారికి, అందరికీ, అండ్ మన కోహోస్ట్ కోఆర్డినేటర్ మేడం గారికి, వసుంధర గారికి చాలా ధన్యవాదాలండి. 3 నెలల నుంచి కంటిన్యూస్గా మాతోనే ఉంటూ మమ్మల్ని గైడ్ చేస్తూ, మోటివేట్ చేస్తూ ఎప్పుడు రెగ్యులర్గా ఉండేవారు మా వెనకాల. చాలా ధన్యవాదాలు. నా ఉద్దేశం ఏమంటే ఆఫ్లైన్ క్లాస్ నెలకి ఒక 2 days 3 days కంటిన్యూస్, అంటే ఫుల్ టైం క్లాసెస్ మార్నింగ్ 9 నుంచి ఈవినింగ్ 5 వరకు అట్లా కండక్ట్ చేస్తే ఆఫీస్ గోయర్స్ కానీ ఎవరైనా లీవ్ తీసుకొని అట్లా రావచ్చని నా ఒక ఐడియా. అంటే ఫుల్ డే అక్కడే ఉండి అక్కడే టూ అట్లా క్యాంప్స్ లాగా పెడుతూ ఉంటారు కదా, 3 day క్యాంప్, 2 day క్యాంప్స్ అట్లా. అంటే ఈ ఫర్దర్గా మేము కంటిన్యూ చేయడానికి ఈ ఆన్లైన్ అంటే అంత దగ్గర నుండి చూడడం కాబట్టి అంత ఇది రావట్లేదు, అంటే అంత మజా రావట్లేదు. అంటే నేర్చుకుంటున్నాం కానీ ఆఫ్లైన్లో నేర్చుకున్నంత కాన్సన్ట్రేషన్ కానీ అంత టుగెదర్, అంటే గురువు గారికి మన కనెక్షన్ వేరుగా ఉంటుందని నా ఫీలింగ్. ఆఫ్లైన్ లో క్లాసులు మేము పెట్టాము, యోగా క్లాసులు నడుస్తున్నాయి అక్కడ కోటిలో, అక్కడ ఇక్కడ. అది వేరు, అది టోటలీ డిఫరెంట్ మోడల్. ఇక్కడ ఆన్లైన్ కాబట్టి వేరే వేరే ఊళ్ళల్లో ఉంటారు మనుషులు, ఆఫ్లైన్ క్లాసులు వచ్చేది అయ్యే పని కాదు కాబట్టి ఆన్లైన్ ఇప్పుడు ఈ మధ్య చాలా నార్మల్ అయిపోయింది. మంత్లీ 3 days 2 days అంటే ఎక్కడి నుంచైనా వచ్చి క్యాంప్ లాగా ఉండి రిట్రీట్ క్యాంప్ పెట్టచ్చు. ఇంతకుముందు ఒకసారి పెట్టాము, 1 day పెట్టాము. We'll think about it. Okay, thank you so much, Shiva. Anybody else wants to say anything? We have సార్, another. నేను ఒక్క నిమిషం నాకు అవకాశం. Please, Andy.
మీకును వసుంధర మేడంకి కృతజ్ఞతలు చెప్పుకోవటం నాకు మర్చిపోయాను సార్. దానికోసం అని మీకు కృతజ్ఞతలు చెప్పుకోకపోతే నేను కృతజ్ఞురాలని అవుతాను. అందుకోసమే మీ ఇద్దరికి చాలా థ్యాంక్స్ సార్. ధన్యవాదములండి, ధన్యవాదాలు. సో నా విత్ ఓకే, ఎడవల్లి రామకృష్ణ గారు. నమస్కారం అండి. ఈనాడు మాతో ఉండి మమ్మల్ని నడిపించినటువంటి గురువులందరికీ కూడాను నమస్కారం. అయితే ఈ ప్రొసీడింగ్స్ వింటున్నప్పుడు వసుంధర గారు చెప్పినటువంటి పాయింట్ చాలా వ్యాలిడ్ పాయింట్ అండి. ఇవి మేము అనుభవించిన సిచ్యువేషన్ అన్నమాట. శనివారం ఆదివారం అవడంతో ఎవరో వచ్చి కూర్చోవడం, లేకపోతే మనం ఎక్కడికో వెళ్ళి రావాల్సి వస్తాం, ఇలాంటి ఇబ్బందులు వచ్చాయి మాకు కూడా. ఈ దాంతో ఏంటంటే ఇదేమిటి నీకు ఈ వయసులో కూడా క్లాసులు ఏమిటి, చదువులు ఏమిటి, ఇలా రకరకాల విచిత్రమైన ప్రశ్నలు కూడా వచ్చాయి. సో కొన్ని తప్పనిసరి సందర్భాల్లో వెళ్ళాల్సి వచ్చింది, కొన్ని క్లాసులు మిస్ అయ్యాయి. సో ఆ టైమింగ్ అనేటువంటిది ఎర్లీ మార్నింగ్ కనుక మార్చగలిస్తే చాలా ప్రాక్టికల్ ఐడియా అండి. అయితే యోగా కూడా అన్నీ కలిపి ఒకటే ప్యాకేజ్ కింద కనుక లేకుండా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డాక్టర్ సిఎస్ఆర్ ప్రభు గారు ఉన్నారనుకోండి, ఆయన క్లాస్ తీసుకుంటే ఆయన యోగా నేర్పించారనుకోండి, అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది సెషన్ ఓ 10 నిమిషాలు, ఓ పావు గంట ఒక రకమైనటువంటి యోగా, అలా ఒక కంటిన్యూటీ అనేటువంటిది ఉంటే మీకు ఎక్కువ ఇబ్బంది లేకుండా కోర్సు కంక్లూడ్ అయిపోతుంది, సపరేట్ ఇవి లేకుండా. తర్వాత ఈ ట్రావెల్ రోజు ఒకటో రెండో సూక్ష్మ వ్యాయామాలు అవి నేర్చుకుంటూ ఉంటే దాన్ని ఆ కాంపోనెంట్ని పెంచవచ్చు. చివరికి ఫుల్ కోర్సు ఓ 3 days 4 days 5 days పెట్టేసుకోవచ్చు. అట్లా కనుక మీరు చేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది. అంటే మీరు అంటున్నది యోగా అండ్ థియరీ క్లాస్ రెండు ఒకే రోజు పెట్టాలంటారా? ముందు కొంతసేపు యోగా చేసి తర్వాత థియరీ లెక్చర్స్ ఉంటాయి, అలాగంటారా మీరు? అవును మాస్టర్, అవును మాస్టర్. అంటే రోజుకు ఒక రకమైన వ్యాయామం, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ముఖ వ్యాయామం, తర్వాత చేతి వ్యాయామం. నేను అడుగుతున్న ప్రశ్న ఏంటంటే ఇప్పుడు మేము యోగా సెపరేట్ గా పెట్టాము, మీరు చెప్తున్న దాన్ని బట్టి సెపరేట్ గా కాకుండా ప్రతిరోజు ½ an hour యోగా పెట్టి ఆ మిగిలిన టైం 1 hour లో మామూలు వేరే సబ్జెక్ట్స్, వేదాస్, ఉపనిషత్స్ అలాంటివి, అదా మీరు చెప్తున్న ఐడియా? ప్రాక్టికబిలిటీ ఉంటే అలా చేస్తే బాగుంటుందండి. అంటే 6:30 to 7 యోగా పెట్టి 7 to 8 వేరే సబ్జెక్ట్స్ థియరీ క్లాసెస్ స్పీకర్స్ పెట్టా, అది మీరు అంటుంది? ఒకటి రెండు ఎక్సర్సైజ్ వసుంధర అది గారు, ఒక అలవాటు కింద మారిపోతుంది. యోగా చేయడం అనేటువంటిది ఒక అలవాటు కింద మారిపోతుంది. ఒక ½ an hour యోగా పెట్టేసుకుని 1 hour వేరే సబ్జెక్ట్ థియరీ క్లాస్ పెట్టుకోబట్టారు, అది మీరు చెప్పే ఐడియా, అవునా? అదే అంటే అవునండి, అది ఇంజెక్ట్ అవుతుంది బ్రెయిన్ లో, ఆ సిస్టమ్ లో ఇంజెక్ట్ అయ్యేందుకు అవకాశం ఉంటుంది. అది నా చిన్న సజెషన్ అండి. తర్వాత చాలా ఇట్స్ టెక్నికల్లీ వండర్ఫుల్లీ ఆర్గనైజ్డ్ కోర్స్ అండి, చాలా బాగుంది కోర్స్ కంటెంట్. వన్ మోర్ సజెషన్ ఇస్, ఇప్పుడు ఏజ్ గ్రూప్ చూసిన తర్వాత 72 ఏళ్ళ వాళ్ళు ఉన్నారు, 60 ఏళ్ళ వాళ్ళు ఉన్నారు, పెళ్ళిళ్ళు అయిపోయి మనవాళ్ళు మనవరాళ్ళు, వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి కార్యక్రమాలు విని రకరకాలు ఉన్నాయి. ఈ కార్యక్రమాల వల్ల కూడా బహుశా పీపుల్ అందరూ అటెండ్ అయి ఉండకపోవచ్చు వాళ్ళ ఉన్నటువంటి సమస్యల వల్ల. ఈ టార్గెట్ ఏజ్ గ్రూప్ని కనుక కొంచెం మనం కిందకి దింపి కలిస్తే కమిటెడ్ ఆడియన్స్ అనేటువంటిది ఉంటుందేమో అని నా ఉద్దేశం అండి. అండ్ భావితరాలు, we want younger people only to attend, but అవునండి, the people who are registering are what you see now. అవునండి, కరెక్ట్. మీరు చాలా అండ్ యూ హ్యావ్ టేకెన్ ది ట్రబుల్ ఆఫ్ టాకింగ్ టు ఎవ్రీబడి, చాలా యూ హ్యావ్ డన్ ఎ స్టూపెండస్ జాబ్. బట్ ఈ భావితరాల వాళ్ళకి మనం ఈ జ్ఞానాన్ని అందించాలంటే కొద్దిగా, అంటే మా వంతు కూడా మేము చేయాలి. మా పిల్లల్ని పంపించడం, లేదా మాకు తెలిసిన అని చెప్పి అబ్బాయిలు వెళ్ళి అక్కడ కూర్చోండి అని చెప్పడం, సంథింగ్ వీ హ్యావ్ టు డూ. అది ఆ ఏజ్ గ్రూప్ కనుక తగ్గించగలిస్తే చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. అంటే మన చేతుల్లో లేని పని అనుకోండి, కాదన్నా, ఇట్స్ నాట్ ఎ ప్రమోషనల్ ప్రోగ్రామ్. అంతేనండి, ధన్యవాదాలు, నమస్కారం అందరికీ. మళ్ళీ ఒకసారి కృతజ్ఞతలు.
గురువులందరికీ కూడా. ఓకే, చిట్టిబాబు గారు క్విక్లీ. ఏం అండ్ లేదు, వన్ మోర్ థింగ్, శనివారం ఆదివారం కనెక్ట్ అవ్వడానికి, లేకపోతే ఇప్పుడు ప్రతిరోజు కనెక్ట్ అవ్వడానికి అలవాటు పడిన తర్వాత ప్రాబబ్లీ ఇప్పుడు నాకు కొద్దిగా వెల్త్ అవుతుందేమో. ఒక యాక్టివిటీ అయిపోయింది ఇది. అది రైట్. ఓకే, ఈ ఫీడ్బ్యాక్లు అన్నీ చూసిన తర్వాత ఒక చిన్నది సమర్పించుకుందాం అనుకుంటున్నాను అందరికీను. మనము ఈ కోర్సుని ఒక ప్రయారిటీ కింద పెట్టుకుంటే ఏదన్నా విషయం, ఈ కోర్సునే కాదు, ఏదన్నా విషయము మనం దాన్ని ప్రయారిటీ కింద పెట్టుకుంటే మనకి ఏ అడ్డంకులు రావు, అన్నీ ఒక పద్ధతిలో నడిచిపోతాయి. అది ప్రయారిటీ లేకపోతే ఎవరో వచ్చారు కాబట్టి నేను డిస్టర్బ్ అయిపోయాను అనకుండా, ఎవరినో వస్తే వాళ్ళకు కూడా తెలియాలి ఇట్లాంటి సనాతన ధర్మం కోర్సు ఒకటి ఉందని. నేను ఒక్క 5 నిమిషాల్లో వస్తాను లేదా 10 నిమిషాల్లో వస్తాను అని చెప్పి అప్పుడు వెళ్ళి మళ్ళీ రండి వెనక్కి, ఇప్పుడే వస్తానండి. ఆ కోర్సు గురించి వాళ్ళకు కూడా చెప్పండి. ఈ ఈ రకంగానే వాళ్ళకి తెలియాలి. కాకపోతే వాళ్ళు వచ్చారని చెప్పి మనం డిస్టర్బ్ అయిపోకూడదు పూర్తిగాను. ఒక 5 నిమిషాలు వెళ్ళి రండి, వాళ్ళని కలిసి రండి. శని ఆదివారాలు కరెక్టే, అందరూ వస్తారు. ఇప్పుడు అందరికీ, ఇప్పుడు ప్రభు గారికి కానీ, కల్నల్ బాబు గారికి కానీ, వసుంధర గారికి కానీ, ఎవరికి కానీ బోల్డ్ పనులు ఉంటాయి. వాళ్ళందరూ చెప్పుకునేది ఏంటంటే ఆదివారం 10 నుంచి 12 దాకా నేను రాను. మీరు మీ ప్రోగ్రామ్ ఏదన్నా ఉంటే ముందర వస్తాను, లేదా దాని తర్వాత వస్తాను, కానీ అప్పుడు రాను అని చెప్పాను. కానీ మనం చెప్పుకోవాలి. ఇదిగో ఎవరు మధ్యలో ఇలాగ మాట్లాడుకుంటూ ఉంటే కష్టం. దాన్ని మీరు మ్యూట్ చేసుకోండి. జయశ్రీ గారు, జయశ్రీ గారు మీరు మ్యూట్ చేసుకోండి. చేశాను. ఎనివే, సో ఇది దెర్ ఆర్ 2 థింగ్స్. ఐ మీన్, ఇంకొకరిని ఏదో చెప్తున్నానని అనుకోకండి. మనం మన ఈ సనాతన ధర్మం కోర్సుని ప్రయారిటీ కింద పెట్టుకుంటే, ప్లస్ ఈ యోగా గురించి ఏదైతే నేర్పుతున్నారో క్లాసులో దాన్ని మీరు మీ టైంలో సాయంత్రం అయితే సాయంత్రం, పొద్దున్నైతే పొద్దున్న ఒక అరగంట మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి. సూక్ష్మ వ్యాయామం ఏదైతే చెప్పారో ప్రభుగారు, అది ఆ పుస్తకాన్ని ఒకసారి చూడండి, చూసి అది ప్రాక్టీస్ చేయండి, రోజు చేయండి. ఒక 10 నిమిషాలు చేయండి మొదట్లో. ఆటోమేటిక్గా మీరు 10 నిమిషాలు, 15 నుంచి 20 నుంచి అరగంట చేస్తారు. మీకు అది అలవాటు చేసుకోండి. చేసుకుని మీరు చేస్తుంటే మీ ఇంట్లో వాళ్ళు పిల్లలు కూడా చేస్తారు. దాని యొక్క ఉపయోగం కూడా తెలుస్తుంది. నేను నా సొంతంగా నాకు చాలాసార్లు ప్రాబ్లం వస్తే సూక్ష్మ వ్యాయామం చేశాను. చేసిన వెంటనే ఆ ఫలితం నాకు వచ్చింది. ఇదంతా ఏదో ప్రభు గారిని మెప్పు పొందడానికి కాదు నేను చెప్తున్నది, ఏ కోర్సుని మెప్పు పొందించడానికి కాదు నేను చెప్తున్నది. నేను స్వతహాగా అనుభవించి చేస్తున్న మాటలు ఇవి. నాకు ఈ భుజం పూర్తిగా ఒక నరం లాగుతున్నట్టుగా అనిపించి పడుకోలేకపోయాను. దాని తర్వాత పొద్దున్నే లేచి ఆ వ్యాయామం చేశాను, దానికి తగ్గట్టు అంతే. దాంతో ఇవాళ దాకా మళ్ళీ లేదు. అలాగే కాలుకి వచ్చింది. ఇలాగే అన్నీ దేనికి తగ్గ వ్యాయామం ఆ సూక్ష్మ వ్యాయామంలో రాసింది. అది మీరు ఏదో ఘనంగా చేయాల్సిన పని లేదు. ఇవి చేస్తూ అప్పుడు ఏమవుతుందంటే మీరు ఇంకోళ్ళకి కూడా చెప్పచ్చు. అరే కీళ్ళ నొప్పులు రాని వాళ్ళు ఎవరు ఈ టైంలో? అందరికీ ఉంటాయి. సారీ, టైం దాటుతోంది అయినా కానీ ఇప్పుడు మీరు చేసి చూస్తే అప్పుడు మిగతా వాళ్ళకి ఇది చెప్పచ్చు. వాళ్ళు కూడా చేసి వాళ్ళు కూడా బాగుపడితే వాళ్ళు ఇంకోటి చెప్పచ్చు. అలాగే వెళ్తూ ఉంటుంది. యోగా వెళ్తుంటుంది, సనాతన ధర్మం వెళ్తుంది. ఇదే ప్రచారం. దీనికి ప్రత్యేకంగా కోర్సులు పెట్టి కూర్చోబెట్టి చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. మీరు స్వతహాగా పాటించండి. దాన్ని ప్రయారిటీగా పెట్టుకోండి. ఎప్పుడైతే మీరు ప్రయారిటీగా పెట్టుకుంటారో మీకు అన్నీ ఒక పద్ధతిలో అయిపోతాయి. ధన్యవాదాలు. ధన్యవాదములండి, చాలా బాగా చెప్పారు.
జయశ్రీ గారు మీరు మాట్లాడదాం అనుకుంటున్నారా? క్విక్గా అవునండి, అవునండి. చెప్పండి. ఇందాక చెప్పారు చూడండి, మన క్లాస్ అయిన తర్వాత కొంచెం సేపు యోగా అని, అది నాకు కూడా అనిపించిందండి. ఎలా అంటే, ఇవాళ మీరు ఒకటో రెండో ఆసనాలు లేకపోతే ఇంకోటి సూక్ష్మ వ్యాయామం అని చెప్పారు. వాటిని ఆ రోజు తెల్లారి మళ్ళీ రెండోసారి కూడా చేస్తాను కదా, అలా 40 డేస్ 50 డేస్ చేస్తే అవి నాకు వంట పట్టిపోతాయి. ఇంకా తెల్లారి మళ్ళా డౌట్ఫుల్గా నేను చేయక్కర్లేదు. అది నాకు అదొకటి బాగుంది అనిపించింది. టైము అది ఇదైనా అదైనా అది ఒక్కొక్కడికి ఒక్కొక్క టైం నచ్చుద్ది అనుకోండి. అది మీదే కానీ ఇది మాత్రం ఇంప్లిమెంట్ బాగుంటుంది అనిపించింది నాకు. అలానే మీ అందరికీ కూడా మనస్ఫూర్తిగా కృతజ్ఞతలండి. వసుంధర గారి పేషెన్స్కి పోతే కనుక నమస్కారం. ఎక్కడ ఒక్క రోజు కూడా ఆమె లేట్ రావటం కానీ, మేము అడిగిన దానికి సమాధానం చెప్పకపోవటం కానీ, విశాలాక్షి గారు, ఆమె గారి చిన్న వివరణ అండి. ఆమె అంతకన్నా ఇంకా ఎవరు చెప్పలేరేమో, అంత బాగా వచ్చింది. కొన్ని కొన్ని చాలా మంచిగా అనిపించినాయి. బట్ యోగాది మాత్రం ఇది బాగుంటుందని అనిపించింది సార్. నమస్తే. ధన్యవాదాలండి జయశ్రీ గారు. నౌ ఐ థింక్ వీ హ్యావ్ పాస్ ద టైం. లెట్స్ గో ఫర్ ప్రార్థన అండ్ దెన్ జనగణమన. అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ, ఈ అవకాశం ఇచ్చిన బాబు గారికి, పెద్దలందరికీ ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ, స్వస్తి ప్రజాభ్య పరిపాలయంతాం న్యాయేన మార్గేణ మహీమహీషాః గోబ్రాహ్మణేభ్యः శుభమస్తు నిత్యం. లోకాः సమస్తాः సుఖినో భవంతు. కాలే వర్షతు పర్జన్యః పృథివీ సస్యశాలిని. దేశోऽयं క్షోభరహితో బ్రాహ్మణాः సంతు నిర్భయాः. అపుత్రః పుత్రిణः సంతు పుత్రిణः సంతు పౌత్రిణः. అథనాः సధనాः సంతు జీవంతు శరదాం శతం. సత్యం వద ధర్మం చర స్వాధ్యాయాన్ మా ప్రమదః. సర్వే భవంతు సుఖినః. సర్వే సంతు నిరామయాః. సర్వే భద్రాణి పశ్యంతు. మా కశ్చిద్ దుఃఖభాగ్ భవేత్. ఓం శాంతి శాంతి శాంతిః. ఓం పూర్ణమదః పూర్ణమిదం పూర్ణాత్ పూర్ణముదచ్యతే పూర్ణస్య పూర్ణమాదాయ పూర్ణమేవావశిష్యతే. ఓం శాంతి శాంతి శాంతిః. సర్వే జనాః సుఖినో భవంతు. స్వస్తి. ధన్యవాదాలు. ధన్యవాదములండి వసుంధర గారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. నౌ లెట్స్ గో ఫర్ నేషనల్ యాంథమ్. చల్లా చిట్బాబు గారు ప్లీజ్. जनगणमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता. पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा. विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा. तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे. गाहे तब जय गाथा. जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता. जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. जय జై హింద్. जय ధన్యవాదములండి చల్లా చిట్బాబు గారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. చల్లా చిట్బాబు గారికి నేను కూడా ధన్యవాదాలు వన్స్ అగైన్ చెప్తున్నాను. నిన్న కూడా అంటే మా మనవడికి మీరే ఇన్స్పిరేషన్. జనగణమన అప్పుడప్పుడే మాటలు వస్తున్న టైంలో రోజు విని నేను రికార్డ్ పెట్టుకుంటున్నప్పుడు క్లాసుల్లో
ఆయన దగ్గర నుంచి నేర్చుకున్నాడు. ఒక రోజు అడిగాను, ఎలా పాడుతున్నావు అయ్యో అంటే, బాబు గారు పాడుతున్నారు కదా అంటే చాలా అట్రాక్ట్ అయ్యేవాడండి. మీ దానికి ఎందుకో నాకు తెలియదు కానీ నిన్న కూడా అందులో క్లాస్ లో పాడాడు కూడాను. మనం పాడుతున్నప్పుడు వెనకాల నుండి పాడాడు. అలా ఏంటి అంటే మన నెక్స్ట్ జనరేషన్, మన పిల్లలు కాకపోయినా ఆ నెక్స్ట్ జనరేషన్ మనం చేస్తుంటే ఇన్స్పైర్ అయ్యి ఇది కంటిన్యూ అవుతుంది ఈ ధర్మం అని నా ఉద్దేశం. ఆ ఓకే అండి. ఏజ్ లో పడాయి అంటే బీజాలు డెఫినెట్ గా అవి కొనసాగుతాయని అవును. నా ఉద్దేశం.